This conference will now be recorded. So in last classes we discussed about what is rule and what is rule set and what is rule set version and rule resolution algorithm, but not in detail. The rule resolution algorithm is used to identify the appropriate rule and execute that rule. Always rule resolution algorithm will find out the rule from the highest rule set version only. And at the same time, each and everything in Pega is a rule. Even if you want to fetch the data from the database, that is మీ also a వాయిస్ rule. వినిపించట్లేదు సురేష్ గారు. హలో, వినపడుతుందండి ఇప్పుడు? హలో, Yeah, I'm able to hear Suresh. ఓకే. మీ వాయిస్ మాకు వినిపించట్లేదండి. ఒకసారి మీ సైడ్ చెక్ చేసుకోవాలండి, ఎందుకంటే నా సైడ్ క్లియర్ గానే ఉంది. హరీష్ కి వినపడుతుందంట. మీరు మాట్లాడుతున్నారండి సురేష్ గారు? సారీ, లేట్ అయిపోయింది. అవునండి, హరీష్ కి వినపడుతుందంట. హలో హలో, నాకు వినపడుతుందండి. హలో, నేను ప్రసాద్ అండి. వినిపిస్తుందా అండి? వినపడుతుందండి. ఓకేనండి, ఓకే. శ్రీనివాస్ గారు మీరు చెక్ చేసుకోవాలి ఒకసారి మీ స్పీకర్ అని. మీ So last class we discussed about the rule set and rule set version and the rule resolution algorithm. Okay, so today we will discuss about the some more terminologies. So my application is, as we discussed, my application name is Boha. So in my application I have a rule sets ABC, which is 0101-01, and another rule set is XYZ, which is 010101, and DEF 010101. So this is my application. My application is having three different rule sets and rule set versions. Now if we send a request for any if we send any request to the Pega PRPC will identify the appropriate rule by using the rule resolution algorithm. That means PRPC start with searching for the requested rule based on the request, whatever the request you have sent. How the PRPC search for a rule? So how it will start verifying the rule? So it will verify from the DEF, or it will verify from XYZ, or it will start searching from ABC. So first of all, in which rule set it will search for the appropriate rule. So what is the order? What is the order? That means I have a three rule set versions: ABC, XYZ, and DEF. Now these three rule sets contains, let us suppose I have a rule update user. This rule will be available in any one of these rule set versions. Even I don't know, it might be available in ABC, or it might be available in the XYZ or DEF. So when we send a request for the appropriate rule, obviously rule resolution algorithm will start searching for this rule. It will identify the appropriate rule from the rule set versions. So which rule set version will be picked first?
Which rule set version will be picked first to search for a rule? Now ABC 010101. Okay, ABC 01 0201, ABC 03-01-01, that is fine. Next one, similarly XYZ also I have a two different rule set versions. DEF also I have a two different rule set versions. I clearly explained the rule resolution algorithm will always pick the rule from the highest rule set version. That is okay. The highest rule set version is ABC colon 030101, but this highest rule set version is only for the ABC rule set. And similarly it contains there are some other rule set version XYZ colon 09-03-04 or 03. Similarly DEF may also contains DEF colon 12-01-10, etc. The highest rule set version is only specific to rule set, not all the rule set versions, not all the rule set versions. But ikkada rule resolution algorithm rule ni search చేసేటప్పుడు first from which rule set it will start searching, from which rule set it will start searching. That is nothing but a order of the rule set, that is nothing but a order of the rule sets. ఇది ఏబిసి నుంచి వెరిఫై చేస్తుందా, XYZ నుంచి వెరిఫై చేస్తుందా, DEF నుంచి వెరిఫై చేస్తుందా? In which order? Obviously whatever the order you have configured to your application, based on that only the rule resolution algorithm, the PRPC rule resolution algorithm will search for the appropriate rule. మీరు ఎలా అయితే కాన్ఫిగర్ చేస్తారో ఆ ఆర్డర్ లోనే పిఆర్పిసి కూడా ఆ రూల్ ని సెట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తుంది. అంతేకాని డైరెక్ట్ గా ఇది ఏబిసికి వెళ్ళటం కానీ XYZ కి వెళ్ళటం కానీ DEF కి వెళ్ళటం కానీ జరగదు. మీ యొక్క అప్లికేషన్ లో వాట్ ఐ టోల్డ్ యూ, అప్లికేషన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ కలెక్షన్ ఆఫ్ రూల్స్. సో మీ యొక్క అప్లికేషన్, మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేశారంటే ఏముంటుంది, దాంట్లో ఒక n నెంబర్ ఆఫ్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉంటాయి, దాంట్లో రూల్స్ ఉంటాయి, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ యువర్ ఎంటైర్ అప్లికేషన్. సో మీ యొక్క అప్లికేషన్ లో రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఎలా ఉన్నాయి, ఏ ఆర్డర్ లో ఉన్నాయి, ఫస్ట్ ఏబిసి ఉందా, XYZ ఉందా, DEF ఉందా, ఆ ఆర్డర్ ని మీరు డిఫైన్ చేస్తే దాని ప్రకారంగా రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం రూల్ ని సెట్ చేయడం మొదలెడుతుంది. సో ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రూల్ సెట్స్ ఈస్ నథింగ్ బట్ an application stack. The order of the rule sets, the order of the rule sets is nothing but application stack. చూడండి, అంటే మీరు ఏదైనా ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేస్తే పెగాలో దాంట్లో ఏముంటాయి, బేసికల్ గా మీ యొక్క అప్లికేషన్ లో రూల్ సెట్స్ ఏ ఉంటాయి, లేకపోతే రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉంటాయి. సో రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఆర్డర్ ఎలా ఉంటుంది, యూ హ్యావ్ టు డిఫైన్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు కాన్ఫిగర్ ఆర్ యూ హ్యావ్ టు add new rule set versions, or if you want you can delete the new rule set versions to your application. చూడండి, yesterday we have already created, now in that case, so I am configuring for my BOFA application, I am configuring the order of the rule sets for my BOFA application is ABC. Always you have to mention the rule set version. ఎలా మెన్షన్ చేస్తారు, ఆల్వేస్ హైయెస్ట్ వర్షన్ నుంచి మెన్షన్ చేయాలి ఎప్పుడైనా సరే. ద రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం విల్ పిక్ ద రూల్ ఫ్రమ్ ది హైయెస్ట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ టు దట్ స్పెసిఫిక్ రూల్ సెట్, టు దట్ స్పెసిఫిక్ రూల్ సెట్. అంటే ఏబిసి లో 03 ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఏబిసి అనేది ఒక ఆర్డర్ లో మెన్షన్ చేశారు, తర్వాత XYZ మెన్షన్ చేశారు, తర్వాత DEF మెన్షన్ చేశారు, ఓకే ఫైన్. బట్ రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం విల్ స్టార్ట్ సెర్చింగ్ ఫర్ ఎ రూల్ first from ABC. In ABC it will start verifying from the highest rule set version, it will start searching from the highest rule set version. So what is the highest rule set version, ABC colon 03-01-01. If the rule is not available in this rule set version, then it will go to the next rule set version. What is the next rule set version, 01, 02, 01. Again, if the rule is not available in this rule set version,
again it will go to the ABC:01010101 అంతేగాని 030101 ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో రూల్ కనుక నాట్ అవైలబుల్ లో ఉంటే అగైన్ ఇట్ విల్ నాట్ గో టు ది 02-01-99 కి వెళ్ళదు. ఎందుకంటే ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్ అనేది నేను క్రియేట్ చేయలేదు కాబట్టి. మీరేమనుకుంటారు, వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ అంటే దాని కింద ఉన్న రూల్ సెట్ వర్షన్ ఏంటిది? ఇదే కదా సీక్వెన్స్ ప్రకారం అయితే 0-99 కరెక్టా కదా? దాని నెక్స్ట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఏమొస్తుంది? ఇప్పుడు 030101 ఇదే కదా దానికి నెక్స్ట్ రూల్ సెట్ వర్షన్. అవునండి. లేకపోతే ABC: నెక్స్ట్ దీని యొక్క రూల్ సెట్ వర్షన్ 99-98 ఇలా ఉంటుంది. కానీ ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ నేను ఎక్కడా క్రియేట్ చేయలేదు. ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ నా అప్లికేషన్ లేవు. ఉంటేనే వెరిఫై చేస్తుంది, లేకపోతే ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్ లేకపోతే ఇంకా దాంట్లో వెతకటం ఎందుకు? అంతే, అది ఇంటర్నల్ గా చెక్ చేసుకుంటుంది. ద నెక్స్ట్ రూల్ సెట్ వర్షన్, ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంటుందా, దాని యొక్క ప్రీవియస్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఏమైనా ఉందా, ఉంటే దాంట్లో వెతుకుతుంది, లేకపోతే ఇట్ విల్ గో టు ది అగైన్ XYZ. That means it will start searching for a rule from the highest rule set version of the specific rule set. If the rule is not available, it will go to the previous rule set versions, or if the rule is not found, if the rule is not found in the ABC rule set versions, then it will go to the XYZ rule set versions. If the still rule is not available in the XYZ rule set versions, it will go to the DEF rule set versions. బట్ కాకపోతే ఇక్కడ XYZ లోకి వెళ్తే XYZ లో కూడా అంతే, హైయెస్ట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ నుంచి సెట్ చేయడం మొదలెడుతుంది. సో ఎప్పుడైనా సరే రూల్ ఎక్కడైతే నీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటుందో ఆ రూల్ నే పిక్ చేసుకుంటుంది, ఈవెన్ దో ఇఫ్ ద సేమ్ రూల్ ఈస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మల్టిపుల్ వర్షన్స్ అండ్ మల్టిపుల్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్. మల్టిపుల్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో సేమ్ రూల్ ఉన్నా ఈ ఆర్డర్ ప్రకారం రూల్ ఎక్కడైతే అవైలబిలిటీలో ఉంటుందో ఆ రూల్ ని పిక్ చేసుకొని దాన్నే ఎగ్జిక్యూట్ చేసేసి జనరేట్ చేస్తుంది రెస్పాన్స్ ని. అర్థమైందా? ఓకే. Now among this coming to the XYZ, even XYZ also I have a 2 rule set versions. Okay, similarly DEF also I have 2 rule set versions. So this is nothing but the order of the rule set versions, nothing but a application stack antaru. Stack ante last in first out, stack ante last in ఫస్ట్ అవుట్. అంటే ఎప్పుడైనా లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్ అంటే పైన ఏదైతే ఉంటుందో అదే మనకి ఫస్ట్ ప్రిఫరెన్స్ అన్నమాట. దానికి అప్లికేషన్ స్టాక్ అన్నారు, పేరు కూడా ఊరకనే పెట్టలేదు. స్టాక్ అనే మీనింగ్ ఏంటంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, క్యూ అంటే ఫస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్. ఫస్ట్ లో క్యూ అని ఎందుకు అన్నారు? ఫస్ట్ ఎవడైతే వస్తాడో వాడే ఫస్ట్ ఉంటాడని. స్టాక్ అంటే లాస్ట్ ఇన్ ఫస్ట్ అవుట్, అది డేటా స్ట్రక్చర్ టెర్మినాలజీ. డేటా స్ట్రక్చర్ టెర్మినాలజీ. సో ఇక్కడ కూడా అప్లికేషన్ స్టాక్ అంటే అప్లికేషన్ స్టాక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇది ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రూల్ సెట్ వర్షన్స్ which are configured for your application, Now you tell me, if the rule is not available, still if the rule is not available in the all the rule set versions like ABC and XYZ and DEF, again the rule resolution algorithm jumping into the application rule sets, PEGA rule sets. అంటే నేను ఆల్రెడీ డిఫైన్ చేశాను. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కస్టమ్ అప్లికేషన్ ఇన్ పెగా ఈజ్ బిల్ట్ ఆన్ there is a one more application call it as a PEGA rules. మీరు ఏదైతే మీ యొక్క అప్లికేషన్ మీరు క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారో ఆ అప్లికేషన్స్ అన్ని వేరే అప్లికేషన్ మీద డిపెండ్ అవుతాయి. అలా డిపెండ్ అయితేనే మీరు రీయూజబిలిటీ అనేది పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. ఎందుకని మీ యొక్క ఇంటెన్షన్ ఏంటిది? ఐ వాంట్ టు యూజ్ ద PEGA ప్లాట్ఫామ్ టు డిజైన్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ రిక్వైర్మెంట్స్. దెన్ హౌ డు యూ యూజ్ ద PEGA ప్లాట్ఫామ్? How do you use the PEGA platform? How do you use the existing features of the platform to design your application? So those features are available in the PEGA rules application.
those features are available in the Pega rules application. అంటే మీరు ఒక అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి Pega వాడు Pega PRPC created one new application. Already Pega PRPC provided one application, call it as a Pega rules application. This application contains all the features. మీకు కావాల్సిన ఏ ఫీచర్ అయినా సరే మీరు అంత ఈజీగా అంత ర్యాపిడ్ అప్లికేషన్ మోడ్ లో డెవలప్మెంట్ ని ఎలా డిజైన్ చేసుకోగలుగుతున్నారంటే బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ అవైలబుల్ ఫీచర్స్, బికాస్ ఆఫ్ ఆల్ దీస్ ఫీచర్స్ విచ్ ఆర్ ఆల్రెడీ అవైలబుల్ ఇన్ దిస్ Pega రూల్స్ అప్లికేషన్. అంటే డిఫాల్ట్ గా మీకు ఒక డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్ అనేది మీరు ప్రొడక్ట్ ని పర్చేజ్ చేసిన తర్వాత లేకపోతే మీ యొక్క Pega PRPC లో ఉండే డిఫాల్ట్ అప్లికేషన్ అనేది Pega రూల్స్ అప్లికేషన్. సో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ యువర్ అప్లికేషన్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ యువర్ కరెంట్లీ వాట్ ఈస్ అవర్ కస్టమ్ అప్లికేషన్ నేమ్ టెస్ట్ యాప్. సో ఒకవేళ రూల్ అనేది మీ యొక్క టెస్ట్ యాప్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లో కనుక లేకపోతే then PRPC will start searching for a rule in the Pega rules application rule sets. Pega rule application rule sets. అర్థమైందా? ఈ Pega రూల్స్ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్స్ లో కూడా రూల్ కనుక అవైలబిలిటీలో లేకపోతే అప్పుడు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. రూల్ ఈస్ అప్రాప్రియేట్ రూల్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్. అప్రాప్రియేట్ రూల్ ఈస్ నాట్ ఫౌండ్. అర్థమైందండి? ఓకే. ఎనీ క్వశ్చన్స్? So far any questions? Now how to configure the order of the application rule sets to your application. How to configure? Now let me configure. Let us suppose my application name is a test app. Assuming my application name is a test app. Now this test app contains some ABC colon 010101. Now DEF colon 010101 XYZ colon 010101. In this way, I have to configure the order of the rule set versions. Based on this, PRPC will start verifying the rule. So the same thing we can see in the Designer Studio. Now this is the Pega platform. Login with the, as I told you, administrator@pega.com password is installed. That is the default application. After that, on top of that you can create your own application. ఎందుకని ప్లాట్ఫామ్ ని యూజ్ చేసుకోవాలి, అంతేగాని నేను ప్లాట్ఫామ్ ని లేకుండా చేస్తాను అంటానికి లేదు. బికాస్ ఈవెన్ you will not be allowed to customize that. You will not be allowed to customize that. ఎందుకని నేను Pega rules application ని modify చేస్తానంటే even the system will not allow you to do that. Why? Because that is not only for your application. దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇంకా 100 అప్లికేషన్స్ డిపెండ్ అయి ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరే కాదు కదా, ఇంకొకళ్ళు కూడా వేరే అప్లికేషన్ డిజైన్ చేయాలనుకున్నారు అనుకోండి. Now 2 applications are built on this Pega platform. There are one more application that is also built on Pega platform. మీరేం చేస్తారు, నేను దాన్ని కస్టమైజేషన్ చేస్తానంటే there are 2 more applications also which are already available on this platform. Those applications also will be impacted. నేను కోడ్ స్ట్రక్చర్ ని దాన్ని డిస్టర్బ్ చేస్తానంటే it will not allow you. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దాన్ని మోడిఫై చేస్తే ఇంకా మీరు దాన్ని మోడిఫై చేసేటట్టయితే దాన్నే మోడిఫై చేయండి. ఇంకా న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేయడం దేనికి? ఉన్న అప్లికేషన్ మోడిఫై చేసుకోండి. చూడండి, ఇక్కడ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇది ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ అని చెప్పాను ఆల్రెడీ మీకు. Pega PRPC అంటే Pega రూల్స్ అనేది ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ అని నేను చెప్పాను. మీరు కావాలనుకుంటే డైరెక్ట్ గా దీన్ని డిప్లాయ్ కూడా చేసుకోవచ్చు అని చెప్పాను. దాంట్లో ఎటువంటి ఫీచర్స్ కూడా లేవు అని చెప్పాను. మీరు కావాలనుకుంటే దాన్నే కస్టమైజేషన్ చేసుకోండి. ఇప్పుడు నేను administrator@pega.com పాస్వర్డ్ ఇది ఇన్స్టాల్ తోటి లాగిన్ అయిన తర్వాత మీకు పాసిబిలిటీ ఉంటే దాన్నే కస్టమైజేషన్ చేసుకుని దాన్నే ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్ కూడా చేసుకోవచ్చు. కానీ అసలు ఎలో చేయడు. వాడి కాన్సెప్ట్ అది కాదు, ఎలో చేయడు. మీరు దాని మీద మీకు కావాల్సిన ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నిటిని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోండి. ఆ గ్రూప్ ఆఫ్ ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నిటిని కలిపి నేను ఒక అప్లికేషన్ అంటున్నాను. అల్టిమేట్ గా మనం
అదే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే మీరు అనుకుంటున్నారు అప్లికేషన్ అని, మీరు మీ ఓన్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసామని మీరు అనుకుంటున్నారు, బట్ ఇంటర్నల్ గా ఉండేదే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్. ఇన్ని వెబ్ అప్లికేషన్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి అంటే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ మీద ఇంకో వెబ్ అప్లికేషన్ ఎక్కడైనా ఉంటుందా? కాన్సెప్ట్ అది, ఎందుకంటే మన అండర్స్టాండబుల్ ఫార్మాట్ కోసం అలా డిఫైన్ చేసుకున్నాడు, అంతేగాని వాడిచ్చింది ఒక జావా బేస్డ్ వెబ్ అప్లికేషన్. దాని మీద మీరు కస్టమైజేషన్ చేసుకుంటున్నారు. కస్టమైజేషన్ చేస్తున్నారంటే ఏంటి, ఆ స్ట్రక్చర్ ని ఎక్కడ డిస్టర్బ్ కానియకుండా దాన్ని ఎన్హాన్స్మెంట్స్ చేసుకుంటున్నారు, అంతేగాని ఎక్కడ స్ట్రక్చర్ ని డిస్టర్బ్ చేయట్లా. అలా అని మీరు కొత్త అప్లికేషన్ ఎక్కడ క్రియేట్ చేయట్లా. బట్ దట్ ఈస్ జస్ట్ అవర్ అజంప్షన్, ఇంటర్నల్ గా అది ఒక అజంప్షన్ అంతే. అంటే అర్థమవుతుందా నేను చెప్తున్న పాయింట్ అండి, ఈ పాయింట్. సో నౌ administrator@pega.com password is installed. Now మీరు కావాలనుకుంటే you can customize it, but that is not possible. That's why I have created a sample application. నేను అప్లికేషన్ క్రియేషన్ గురించి మళ్ళీ డీటెయిల్ గా చెప్తాను. Just for quick understanding purpose I have created this sample application. Now you have created your application. Now open the rule. ఏ రూల్ ఓపెన్ చేస్తారు? ప్రతిదీ పెగాలో ఒక రూలే. మీరు క్రియేట్ చేసిన న్యూ అప్లికేషన్ కూడా ఒక రూలే. Now how to open that application? There are many ways. I will explain about this one in next couple of minutes. Now open. Click on the operator, open your application. See this test tab. చూడండి, ఇక్కడ ఎప్పుడైనా రూల్ టైప్ వస్తుందండి. రూల్ టైప్ ఈజ్ అప్లికేషన్. ఇది రూల్ డిస్క్రిప్షన్ అంటారండి. ప్రతి రూల్ కి ఒక డిస్క్రిప్షన్ ఉంటుంది, అది రూల్ డిస్క్రిప్షన్. ఇదేమో రూల్ సెట్ నేమ్. ఇదేంటిది? రూల్ సెట్ నేమ్ అంటారండి. ఎప్పుడైనా చూడండి, రూల్ సెట్ నేమ్. ఇక్కడ ఇది ఏంటిది? రూల్ నేమ్. ఇది 010101 గురించి వదిలేయండి. 010101 గురించి వదిలేయండి, అది మనకు అనవసరం, తర్వాత మాట్లాడతాను. ఇదేంటిది? ప్రతి రూల్ కి ఒక యూనిక్ వాల్యూ ఉంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా రూల్ క్రియేట్ చేస్తే అదే రూల్ తోటి మళ్ళీ ఆల్రెడీ ఏమైనా రూల్ ఉందా సిస్టమ్ లో, ఆల్రెడీ ఉంటే ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. అందుకే దీన్ని ఐడి అన్నారు. ఎప్పుడైనా ఐడి అంటే ఎప్పుడు యూనిక్ గానే ఉంటుంది. ఎక్కడైనా ఆ టెర్మినాలజీ ఐడి అంటే అది ఎప్పుడు యూనిక్ గానే ఉంటుంది. మన ఎంప్లాయ్ ఐడి ఇంకొకరికి ఉండదు. అందుకే దాన్ని ఐడి అని ఎందుకు అన్నారంటే అది ఎప్పుడు యూనిక్ గానే ఉంటుంది. సో ఇక్కడ టెస్ట్ యాప్ అనేది నా యొక్క రూల్ నేము. ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ రూలు, ఇది రూల్ డిస్క్రిప్షన్. ఇది ఎక్కడ ఈ రూల్ అనేది ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉంది, ఏ రూల్ సెట్ లో ఉంది. నేను ఆల్రెడీ ఒక పాయింట్ కూడా మెన్షన్ చేశాను. సమ్ రూల్స్ డజంట్ హ్యావ్ ఎ రూల్ సెట్ వర్షన్స్, బట్ సమ్ రూల్స్ హ్యావింగ్ ఎ రూల్ సెట్ వర్షన్స్. అలాంటి రూల్స్ లో ఈ అప్లికేషన్ రూల్ అనేది ఒకటి, అప్లికేషన్ టైప్ రూల్ అనేది ఒకటి, నాట్ అప్లికేషన్ రూల్, అప్లికేషన్ టైప్ రూల్ అనేది ఒకటి. సో మీరు ఏ రూల్ ని తీసుకున్నా, పెగాలో ఏ రూల్ ని ఓపెన్ చేసినా, ఇక్కడ ప్రతి దాని గురించి మనం చదవాల్సిన పని లేదు. కొన్ని ప్రిన్సిపల్స్ కనుక మనం అర్థం చేసుకుంటే ఓకే, ఇంక ప్రతిసారి ఇదేంటి అదేంటి అని కూడా మనం ప్రతిసారి దాన్ని చూడాల్సిన పని ఉండదు. నౌ సీ దిస్, వాట్ ఈస్ దిస్ వన్? వాట్ టైప్ ఆఫ్ రూల్? రూల్ డిస్క్రిప్షన్, రూల్ నేమ్, అండ్ ఇన్ విచ్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ద రూల్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఈ రిమైనింగ్ ఈ బటన్స్ అన్ని కామన్ గా ప్రతి రూల్ కి ఉంటాయి. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూల్ హ్యావింగ్ దీస్ tabs. This actions button. Under this actions button there is some menu. So if you want to refresh this rule, if you want to refresh already open rule, just click on refresh. And if you want to add to the favorites, so there is a, I'll explain all these things. Okay, so చూడండి, ఇక్కడ ఈ అప్లికేషన్ రూల్ ఓపెన్ చేశాను. ఇక్కడ చూడండి, అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ అని ఉంది. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ లో అడుగుతుంటాడు. నేను మళ్ళీ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్స్ గురించి సపరేట్ గా నేను ఏం మాట్లాడను. ప్రతి టాపిక్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎక్కడైతే ఎలా ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్లు అడుగుతుంటారో దాన్ని నేను దిస్ ఈజ్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ అని మెన్షన్ చేస్తాను. సో వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ది అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ అంటారు. సి ద రూల్ సెట్స్ ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్.
ద రూల్ సెట్స్ ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్. మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్స్ అన్నిటిని కలిపి అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ అంటారు ఇక్కడ. చూడండి, హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రూల్ సెట్స్ ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్? దెర్ ఈస్ ఎ టెస్ట్ ట్యాబ్ అండ్ దెర్ ఈస్ I think OU22E9, OU22E9 INT. సో ఈ కరెంట్ టెస్ట్ యాప్ అనే అప్లికేషన్ లో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయండి? ఫస్ట్ ఒకటి టెస్ట్ యాప్ ఉంది, టెస్ట్ యాప్ ఇంట్ అని ఉంది, OU22E9 అని ఉంది, OU22E9 INT అని ఉంది. అంటే 4 రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయి. 4 రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయి. కావాలనుకుంటే అండర్ ఈచ్ అండ్ అండర్ ఎవ్రీ రూల్ సెట్ there are n number of rule set versions. There are n number of rule set versions. How many number of rule set versions? ఓపెన్ చేస్తే గానీ మనకు తెలియదు. ఇంకొక పాయింట్, ప్రతి రూల్ పక్కన ఓపెన్ చేయడానికి చూడండి ఈ సింబల్ ఉంటుంది, ఓపెన్ అని ఈ సింబల్ ఉంటుంది. ఆ సింబల్ ఉంది అంటే మీరు రూల్ ని ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు ఎప్పుడైనా. ఆ సింబల్ ఉంది అంటే ఎటువంటి రూల్ అయినా మీరు ఓపెన్ చేసి చూడొచ్చు అని అర్థం. క్లిక్ ఆన్ దట్ వన్. సిరీస్ ఇక్కడ ఎడిట్ అని వచ్చిందంటే ఏంటి? యు ఆర్ ఓపెన్ ద రూల్, యు ఆర్ ఓపెన్ ద రూల్ టు డూ సంథింగ్. దట్ మీన్స్ టు ఎడిట్ సంథింగ్. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ రీడ్ ఓన్లీ మోడ్. ఇక్కడ ఎడిట్ అని వచ్చింది అంటే ఏంటి? మీరు అప్డేట్ చేసుకోవడానికి ఎడిట్ మోడ్ లో ఉంది అని అర్థం. సో యాజ్ యూజువల్లీ దిస్ ఇస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ రూల్ సెట్, వాట్ టైప్ ఆఫ్ రూల్, సారీ వాట్ టైప్ ఆఫ్ రూల్ అంటే రూల్ సెట్ రూల్. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, పెగాలో ప్రతిదీ రూలే. అంటే మీరు క్రియేట్ చేసిన రూల్ సెట్ కూడా ఒక రూలే, మీరు క్రియేట్ చేసిన రూల్ సెట్ వర్షన్ కూడా ఒక రూలే, మీరు క్రియేట్ చేసిన రూల్ సెట్ వర్షన్ కూడా ఒక రూలే. ఇందాక ఎలా అయితే అప్లికేషన్ టైప్ అని చెప్పాను, ఈ రూల్ అనేది ఇక్కడ కూడా ఇప్పుడు ఈ రూల్ అనేది రూల్ సెట్ టైప్. రూల్ సెట్ టైప్ వాట్ ఈస్ ద ఐడి? టెస్ట్ యాప్. దీనికి మళ్ళీ రూల్ సెట్ ఏమీ లేదు, దీనికి మళ్ళీ రూల్ సెట్ ఏమీ లేదు. చూడండి నా ఇది పక్కన ఏముంది? ఇది డిస్క్రిప్షన్ అంటారండి, ఇది డిస్క్రిప్షన్ అంటారు. యాజ్ యూజువల్లీ సేవ్, డిలీట్, యాక్షన్స్ బటన్స్ కామన్ గా ఉంటాయి. సో దీంట్లో ఓన్లీ 1 వర్షన్ 010101. సో కమ్ బ్యాక్ టు యువర్ అప్లికేషన్ అగైన్. టెస్ట్ యాప్ INT ఓపెన్. ఇంకొక టిప్ ఏంటంటే, ఎప్పుడైతే ఈ టెక్స్ట్ ఏరియాలో, దీన్ని టెక్స్ట్ బాక్స్లు అంటారు జనరల్ గా, టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అంటారు. మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న దాన్ని టెక్స్ట్ ఇన్పుట్ ఫీల్డ్ అంటారు. ఎక్కడైతే ఇక్కడ ఈ బ్లూ గ్రేడ్ ఉందనుకోండి, ఈ బ్లూ కలర్ ఉందనుకోండి, దాని మీనింగ్ ఏంటంటే అది ఆటో సజెస్టబుల్, ఆటో కంప్లీట్ అంటారు, దాన్ని ఆటో కంప్లీట్ అంటారు. చూడండి, జస్ట్ ప్రెస్ డౌన్ యారో, జస్ట్ ప్రెస్ డౌన్ కీ యారో, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆప్షన్స్ వచ్చేస్తాయి. అంటే దట్ ఈస్ ఆటో సజెస్టబుల్ ఆర్ ఆటో కంప్లీట్ అంటారు. ఎక్కడైనా సరే ఈ బ్లూ గ్రేడ్ ఉంది అంటే అర్థం అదే. మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈజీగా. ఎక్కడైతే డౌన్ యారో ప్రెస్ చేస్తే, ఇక్కడ చూడండి పెగా ఎంత యూజర్ ఫ్రెండ్లీగా మనకి ఎన్ని ఆప్షన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తుందో. అంటే మనల్ని మీ ఇష్టం వచ్చినట్టు ఎంటర్ చేయడానికి కూడా పెగా అలౌ చేయట్లా. అంటే మనం ఏదైనా ఒక మిస్టేక్ చేయడానికి కూడా పెగా ఇస్ నాట్ అలౌయింగ్ అస్. ఎందుకని చూడండి, ఇక్కడ మీరు ఎప్పుడైతే డౌన్ యారో ప్రెస్ చేశారో, ఇక్కడ మీరు మీ ఇష్టం వచ్చిన వాల్యూ ఇవ్వడానికి కూడా లేదు. బేసికల్ గా ఇక్కడ ఏ రూల్ కాన్ఫిగర్ చేయాలి? ఓన్లీ రూల్ సెట్ వర్షన్ కి సంబంధించింది మాత్రమే కాన్ఫిగర్ చేయాలి. రూల్ సెట్ వర్షన్ కి సంబంధించినది మాత్రమే కాన్ఫిగర్ చేయాలి. అందుకే నేను ఎప్పుడైతే డౌన్ యారో ప్రెస్ చేశానో చూడండి, ఇక్కడ ఇవన్నీ రూల్ సెట్ వర్షన్సే, ఇవన్నీ రూల్ సెట్ వర్షన్సే. ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను నేను, ఇవన్నీ రూల్ సెట్ వర్షన్సే. సో if you want you can select any one of the rule. If you want you can select any one of the rule. అంటే మీ యొక్క అప్లికేషన్ లో ఏదైనా ఇంకొక రూల్ సెట్ ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. లైక్ దిస్ యాడ్ రూల్ సెట్. ఎక్కడ ఆర్డర్ కావాలనుకుంటే మీరు దీన్ని అడ్జస్ట్ కూడా చేసుకోవచ్చు. దీన్ని ఫస్ట్ ప్లేస్ చేసుకోవాలా, దీన్ని సెకండ్ ప్లేస్ చేసుకోవాలా, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఆర్ ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రూల్ సెట్స్. ఇన్ దట్ వే PRPC will start searching for a rule. Now I am adding XYZ. I am adding XYZ colon 010101. నేను రూల్ సెట్ యాడ్ చేయడం కాదు, రూల్ సెట్ వర్షన్ యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తే ఎర్రర్ వస్తుంది. చూడండి, ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్ లేదని. సేవ్. ఎందుకని రాలేదు అంటే ఆల్రెడీ నేను ఇది నాది ఎగ్జిస్టింగ్ ఇన్స్టలేషన్ కాబట్టి ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉండే ఉంటుంది. జస్ట్ ఓపెన్. నా దగ్గర ఆల్రెడీ XYZ అనే రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంది. లేకపోతే ఇంకొక రూల్ సెట్ ని యాడ్ చేయండి, రూల్ సెట్ వర్షన్ ని.
error validating the rule set specification. The rule set name PLK is not defined. The rule set name PLK is not defined. Then go and create. If you want to see the same error, just click on this one. Just click on this one. Just hover your mouse. The rule set name PLK is not defined. In that case, open the. In this way, you can also create a new rule. ఏం క్రియేట్ చేయబోతున్నారు? ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేయబోతున్నారు. చూడండి, ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేయబోతున్నారు. 0101. నేనేం చేస్తాను చూడండి, ఇక్కడ కావాలనుకుంటే ఎర్రర్ వస్తుంది కాబట్టి నేను దీన్ని డిలీట్ చేస్తాను. డిలీట్ ఐటమ్ నెంబర్ 6. ఇప్పుడు సేవ్ చేస్తున్నాను. సేవ్. ఫైన్. నేను ఇక్కడ ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ ని ఇండివిజువల్ గా క్రియేట్ చేసిన, దానికి నా యొక్క అప్లికేషన్ కి అసలు రిలేషన్ ఏమీ లేదు. గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ మీ యొక్క పెగా ప్లాట్ఫామ్ లో 100 రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉండొచ్చు, 100 రూల్ సెట్స్ ఉండొచ్చు. అవన్నీ మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించినయా అంటే కాదు. ఎందుకంటే మీరు ఒక్కళ్ళే కాదు కదా అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసే, దాని మీద వేరే వాళ్ళు వేరే అప్లికేషన్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటాడు, వేరే వాళ్ళు వేరే అప్లికేషన్ కూడా క్రియేట్ చేసుకుంటారు. దానికి సంబంధించిన రూల్ సెట్స్ ఉంటాయి. కానీ చూడండి ఎంత రీయూజబిలిటీగా డిజైన్ చేశాడో ఒకసారి ఆలోచించండి. 100 రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయి. మీరు కావాలనుకుంటే వేరే అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్స్ కూడా మీరు రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు. సింపుల్. ఏముంది, మీ యొక్క అప్లికేషన్ లో యాడ్ చేసుకున్నారనుకోండి, ఆ రూల్ సెట్ మీ అప్లికేషన్ కి అవైలబిలిటీలో ఉంటుంది. రూల్ సెట్ అవైలబిలిటీలో ఉంది అంటే రూల్ సెట్ వర్షన్స్ అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. రూల్ సెట్ వర్షన్స్ అవైలబిలిటీలో ఉన్నాయంటే రూల్స్ కూడా అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. సో మీరు కావాలనుకుంటే ఆ రూల్స్ ని మీరు రీయూజ్ చేసుకోవచ్చు, యూజ్ చేసుకోవచ్చు, కాల్ చేసుకోవచ్చు. సో చూడండి ఎలా లూజ్లీ కపుల్డ్. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, PLK 010101 డిస్క్రిప్షన్ కావాలంటే ఇవ్వండి. ఇక్కడ ఇంకొక ఆప్షన్ ఇచ్చాడు చూడండి, అప్డేట్ మై కరెంట్ అప్లికేషన్. అప్డేట్ మై కరెంట్ అప్లికేషన్. మై కరెంట్ అప్లికేషన్ అంటే ఏంటిది, మీరు మీ యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ తోటి లాగిన్ అయిన తర్వాత మీరు ఏ అప్లికేషన్ లో ఎంటర్ అవుతారో ఆ అప్లికేషన్ మీ యొక్క కరెంట్ అప్లికేషన్. మీరు మీ యొక్క క్రెడెన్షియల్స్ తోటి లాగిన్ అయిన తర్వాత అంటే ఇక్కడ చూడండి, ఏ అప్లికేషన్ మీరు టెస్ట్ యాప్, వేరే వాళ్ళు వేరే క్రెడెన్షియల్స్ తోటి లాగిన్ అవుతారు. జస్ట్ ఫర్ యువర్ అండర్స్టాండింగ్ ఐ విల్ షో యూ. నేను admin.sample అంటున్నాను. క్లిక్ ఆన్ వేరే క్రెడెన్షియల్స్ తోటి లాగిన్ అవుతాను. సో వీళ్ళు ఏ అప్లికేషన్ కి, వీళ్ళకి శాంపిల్ అనే అప్లికేషన్. సో లైక్ దట్. సో go back and log in with your test app. Now your application name is a test app. ఇంకా ఏంటి, administrator@pega.com పాస్వర్డ్ ఇన్స్టాల్డ్, అదేం లేదు, అది డిఫాల్టే. అది డిఫాల్ట్ క్రెడెన్షియల్స్ ఫస్ట్. తర్వాత మీరు మీ యొక్క అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకొని మీరు పని చేసుకోవాలి. ఇంకా ఉన్నదాన్ని ఏం డిస్టర్బ్ చేయబాక అని, ఉన్నదాన్ని ఏం టచ్ చేయకుండా మీరు మీ పని చేసుకోండి. ఇంకా మీకు ఆప్షన్ ఇచ్చాను కదా, క్రియేట్ చేసుకోండి, న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకొని దాని మీద మీరు మీ న్యూ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకొని మీకు కావాల్సిన ఫంక్షనాలిటీస్ అన్నిటిని ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోండి. నౌ గో బ్యాక్, ఓపెన్ ద టెస్ట్ అప్లికేషన్. ఓకే, ఇక్కడ PLK రూల్ సెట్ లేదు. మీరు కావాలనుకుంటే ఇక్కడ యాడ్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ రూల్ సెట్ వర్షన్. ఇక్కడ క్రియేట్ మెనూ ఉంది కదా, క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. అది సిస్ అడ్మిన్. చూడండి ఇక్కడ కూడా కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. చూడండి ఇక్కడ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. చూడండి మీరు క్రియేట్ చేస్తున్న రూల్ కూడా ఏ టైప్ ఆఫ్ కేటగిరీకి, అంతేగా నేను మళ్ళీ ఏ టైప్ ఆఫ్ రూల్ అని చెప్పట్లా, ఏ కేటగిరీకి సంబంధించిన రూల్. ఇది సిస్ అడ్మిన్ కేటగిరీలో వాట్ ఇస్ దిస్ రూల్ సెట్. మీరు రూల్ సెట్ క్రియేట్ చేస్తున్నారంటే రూల్ సెట్ వర్షన్ కూడా ఉంటుంది. PLK ఆటోమేటిక్ వచ్చింది. ఇక్కడ అప్డేట్ మై కరెంట్ అప్లికేషన్ టు ఇంక్లూడ్ ద న్యూ వర్షన్. క్విక్ క్రియేట్ ఓన్లీ. ఓకే, నా యొక్క అప్లికేషన్ రూల్ లో కూడా దీన్ని యాడ్ చేసేసేయి. నా యొక్క అప్లికేషన్ రూల్ లో కూడా దీన్ని యాడ్ చేసేసేయి. ఇక్కడ క్రియేట్ అండ్ క్లోజ్. ఓకే, డన్. ఇదేంటి ఇక్కడ ఇంకా అప్డేట్ అవ్వలేదు, జస్ట్ రిఫ్రెష్. Now see this one, PLK 010101 is also available to your application. ఇది ఒక వే. లేదు నేను డైరెక్ట్ గా
డిలీట్ చేసుకోండి, యాడ్ రూల్ సెట్ అనుకోండి. సిస్టమ్ లో ఏదైతే రూల్ సెట్ ఉందో, సిస్టమ్ అంటే నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్ అండి. ఇక్కడ మీరు సెర్చ్ చేస్తే వచ్చేయన్నీ మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించినవి కాదు. పెగా ప్లాట్ఫామ్ లో ఏదైతే ఉన్నాయో అన్ని మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయి. పెగా ప్లాట్ఫామ్ లో ఏదైతే మీకు అవైలబిలిటీలో ఉంటాయో అన్ని మీకు కూడా ఉంటాయి. సో ఇక్కడ నేను కావాలనుకుంటే సెర్చ్ చేసుకోవచ్చు. నాకుండే ఆప్షన్స్ అండి, సిస్టమ్ లో ఉండే రూల్ సెట్ వర్షన్స్ అన్ని, సారీ సిస్టమ్ లో ఉండే అన్ని రూల్ సెట్స్ అన్ని మీకు ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఎందుకంటే నేను ఎప్పుడైతే ప్రెస్ డౌన్ యారో చేశాను, ఇక్కడ బ్లూ గ్రేడ్ ఉంది చూడండి, ఇక్కడ ఈ బ్లూ మార్క్ ఈ టెక్స్ట్ ఫీల్డ్ కి. సో ఆటో సజెస్టబుల్ ఆర్ ఆటో కంప్లీట్ అని దాని మీనింగ్. సో ఐ కెన్ సెలెక్ట్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద రూల్, వాట్ ఎవర్ ద రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఐ వాంట్, I can select any one. Now I can select like this PLK. ఇదే సెలెక్ట్ చేసుకుంటారా, వేరే కూడా సెలెక్ట్ చేసుకుంటారా, మీ ఇష్టం అండి, యువర్ విష్. నౌ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ దిస్ వన్ PLK. రూల్ సెట్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. వాట్ ఈస్ ద వర్షన్ చెప్పండి, వర్షన్ ఏ వర్షన్ ఇంక్లూడ్ చేసుకోవాలనుకున్నారు? 010101. క్లిక్ ఆన్ సింక్. సో ఈ విధంగా రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేస్తారు. నౌ ఓపెన్, చెప్పండి. సో ఇక్కడ ఇది అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయి కదా. సో అవునండి. ఇంతకు ముందు మీరు చెప్పినట్టుగా ఇది ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రూల్ సెట్స్ కదా. సో అవునండి, దీన్ని అప్లికేషన్ స్టాక్ అని కూడా అనొచ్చా? చెప్తాను, ఇంకా దాని దగ్గరికి Okay. ఇంకా పూర్తిగా రాలేదు. ఓకే. ఓకే, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ ఓపెన్ ద రూల్ సెట్. సో చూడండి ఇక్కడ టెస్ట్ ట్యాబ్, how many number of versions? 010101. నేను ఆల్రెడీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను, కోడ్ ఫ్రీజ్ చేసేసుకొని నెక్స్ట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేస్తారని. మీరు నెక్స్ట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే గో టు ది క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ సిస్ అడ్మిన్ రూల్ సెట్, ఇలా కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. లేకపోతే ఆ రూల్ సెట్ ని ఓపెన్ చేసేసి ఇక్కడ కూడా ఇంకో వర్షన్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆ రూల్ సెట్ ని ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ కూడా ఇంకో వర్షన్ యాడ్ చేసుకోవచ్చు. Now this is second version. Click on save. Again if you want to create another, click on create. Create చేసుకున్న తర్వాత just save. ప్రతి రూల్ కి పెగాలో హిస్టరీ అనే ఒక ట్యాబ్ ఉంటుంది. ప్రతి రూల్ కి పెగాలో హిస్టరీ అనే ట్యాబ్ ఉంటుంది. ఎందుకు రూల్ క్రియేట్ చేశావు, ఏ పర్పస్ కోసం క్రియేట్ చేశావు, డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, ఆ రూల్ కి సంబంధించిన స్మాల్ డిస్క్రిప్షన్ ఏంటిది, యూసేజ్ ఏంటిది, సో దట్ ఎవ్రీవన్ కెన్ అండర్స్టాండ్ వై దిస్ పీపుల్ హ్యావ్ బీన్ క్రియేటెడ్ దిస్ రూల్. ఓకే, సో కంపల్సరీగా అది ఒక, ఇవన్నీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్ అన్నమాట. ఇవన్నీ బెస్ట్ ప్రాక్టీసెస్. ఎప్పుడైనా ఒక రూల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మీరు ప్రాపర్ డిస్క్రిప్షన్ ఇవ్వాలి, ప్రాపర్ యూసేజ్ ఇవ్వాలి. ఎవరు రూల్ క్రియేట్ చేశారు, ఎప్పుడు రూల్ క్రియేట్ చేశారు అనేది ఇక్కడ హిస్టరీ డీటెయిల్స్ లో లాస్ట్ యాడెడ్ బై, లాస్ట్ అప్డేటెడ్ బై, లాస్ట్ మూవ్ బై, ఇవన్నీ మనకు తెలుస్తూనే ఉంటాయి. ఎందుకు క్రియేట్ చేశారు, డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి, యూసేజ్ ఏంటి. ఓకేనా. సో రూల్ సెట్ హిస్టరీ ఇది కంపల్సరీగా. సో ఈ సెక్యూరిటీ గురించి, కేటగిరీ గురించి మాట్లాడదాం ప్రతి దాని గురించి. వర్షన్స్, ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి, 01, 01, 02 and 01, 01, 03. If you want to do the lock and save, you can apply the lock and save, or if you want you can delete. And that means if you want to delete the rule set versions, click on just select this one. Why this delete button is not enabled? డిలీట్ బటన్ ఎనేబుల్ కావట్లేదండి. So you can delete the rule set versions at any point of time like this. Just click on delete. బట్ రూల్ సెట్ వర్షన్ ని డిలీట్ చేసే ముందు ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఏమైనా రూల్స్ ఉన్నాయా లేదా ఇక్కడ తెలుస్తుంది. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్, ఆల్ రూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ 0 ఉన్నాయండి. హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్, ఆల్ రూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఇక్కడ 0 ఉంది. సో మీరు ఈజీగా మీరు డిలీట్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ.
మీరు ఈజీగా ఇక్కడ డిలీట్ చేసుకోవచ్చు. పైన రూల్ కౌంట్ మళ్ళీ 2 అని ఒకటి ఉంది కదండి, ఇక్కడ రూల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అని, అదేంటండి? చెప్తానండి. ఇక్కడ మీరు మామూలుగా ఆల్ ఇష్యూర్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ దిస్ రూల్ సెట్ వర్షన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ డిలీట్ దిస్ వన్, క్యాన్సిల్. కానీ ఇక్కడ 2 రకాల రూల్స్ ఉంటాయండి, ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి. 2 రకాల రూల్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఇదేంటిది, ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ లో 010101 ఆల్ రూల్స్ అనేది 0 చూపిస్తుంది. ఇక్కడ రూల్ కౌంట్ అనేది ఏమో 2 చూపిస్తుంది. ఈ రూల్ కౌంట్ అనేది ఈ పిఎల్కే కి, ఈ రూల్ కౌంట్ అనేది రూల్ సెట్ కి సంబంధించింది, అంతేగాని దానికి వర్షన్స్ ఉండవు. ఆ రూల్స్ కి వర్షన్స్ ఉండవు. అందుకే నేను లాస్ట్ టైం కూడా చెప్పాను, మనకి 2 టైప్స్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉంటాయి. ఒకటికి వర్షన్ ఉంటుంది, ఇంకొక సమ్ రూల్స్ కి వర్షన్ ఉండదు అని. ఆ వర్షన్ లేని రూల్స్ ఇక్కడ ఉంటాయి. కావాలంటే ఓపెన్ చేయండి. ఇక్కడ ఏముంటాయి, రూల్ సెట్ నేమ్ ఉంటుంది, రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంటుంది. అవి 2 కూడా 2 రూల్సే. మళ్ళీ రూల్ సెట్ నేమ్ ఉంటుంది, రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉంటుంది. వాటికి రూల్ సెట్ వర్షన్ అనేది ఏమీ లేదు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఇక్కడ రూల్ కౌంట్ 0 అని ఉంది, కానీ ఇక్కడ ఆల్ రూల్స్ లోనేమో 0 అని ఉంది. ఇక్కడ రూల్ కౌంట్ 2 అని చూపుతుంది. ఎందుకని ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి, ఆ 2 రూల్స్ ఏంటియో. అంతే కదా, మీ డౌట్ అదే కదా. ఆ 2 రూల్స్ ఏంటి, ఒకటి రూల్ సెట్, ఇంకొకటి రూల్ సెట్ వర్షన్. ఇంకొకటి రూల్ సెట్ వర్షన్. అంటే నేనేం చెప్పాను, పిఎల్కే అనేది మీ దృష్టిలో ఒక రూల్. ఏ టైప్ ఆఫ్ రూలు, రూల్ సెట్ కి రూల్ సెట్ రూలు. అర్థమవుతుందా? కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారా? అర్థమవుతుంది. అందరికీ అర్థమవుతుందా? ఓకే అండి. ఓకే. ఇక్కడ రూల్ సెట్ అనేది కూడా ఒక రూలే. నేను అందుకే ఒక స్టేట్మెంట్ తోటి కన్క్లూజన్ ఇచ్చేసాను, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ పెగా ఈజ్ ఎ రూల్ అని. ఇక్కడ మీరు క్రియేట్ చేసిన పిఎల్కే అనే రూల్ కూడా ఒక రూలే. ఏ టైప్ ఆఫ్ రూల్ అది, రూల్ సెట్ టైప్ రూల్. అలానే మీరు ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ అనే రూల్ కూడా క్రియేట్ చేశారు. ఏంటిది ఆ వర్షన్ అనే రూల్ క్రియేట్ చేసింది, 010101 పిఎల్కే 010101 అనేది కూడా ఒక రూలే. కాకపోతే ఇక్కడ దానికి ఎటువంటి రూల్ సెట్ వర్షన్స్ లేవు. కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకండి. ఇక్కడ నేను ఒక చిన్న రూల్ క్రియేట్ చేస్తాను చూడండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, గో టు మై యాప్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్. ఇక్కడి నుంచి ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తారు, ఇక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు కదా, క్రియేట్ చేయండి. ఇక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేయండి, లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేయండి, లేకపోతే ఇక్కడి నుంచి క్రియేట్ చేయండి, లేకపోతే గో టు ద రికార్డ్స్. There are so many places if you want to create a new rules. There are so many places if you want you can create a new rule. Time being I want to create a rule from here. ఎందుకు ఇక్కడ నుంచి క్రియేట్ చేస్తానో తర్వాత చెప్తాను. లేకపోతే డిఫరెన్సెస్ చూద్దాం. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్, టెక్నికల్ ఏదో సమ్ ఒక HTML అని ఏదో ఒక రూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను. మై రూల్ నా ఇష్టం, ఓకేనా. అప్లికేషన్ మీకు తెలుసు కదా, రూల్ సెట్ కంపల్సరీగా రూల్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు అప్లికేషన్, ఏ అప్లికేషన్ కి ఇది, టెస్ట్ యాప్. వాట్ ఈస్ ద రూల్ సెట్ అండ్ వాట్ ఈస్ ద రూల్ సెట్ వర్షన్. దీని గురించి కాసేపు మర్చిపోండి, ఇప్పుడే నేను చెప్పదలుచుకోలేదు క్లాస్ గురించి. చూడండి ఇక్కడ టెస్ట్ యాప్ లో ఎన్ని వర్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి, 010103, 010102, 010101. దిస్ ఈస్ ద రూల్ సెట్. మీరు కావాలనుకుంటే మీ ఇష్టం వచ్చిన రూల్ సెట్ సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు, చేంజ్ చేసుకోండి. పిఎల్కే లో సెలెక్ట్ చేసుకుంటారా, ఇందులో ఎన్ని రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి ఇది. లేకపోతే టెస్ట్ యాప్ ఐఎన్టీ ఎన్ని రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి. నెక్స్ట్ XYZ ఎన్ని రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి, లైక్ దిస్. సో ఏ రూల్ సెట్ లో ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్ కి మీరు రూల్ ని యాడ్ చేసుకుంటున్నారో మీకు ఇక్కడ అన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ రూల్ సెట్స్ వచ్చినాయండి, 4 వచ్చినాయి. ఎందుకే 4 వచ్చినాయి, గో టు
సో చూడండి ఇక్కడ టెస్ట్ యాప్ అని ఉంది, పిఎల్కే అని ఉంది, XYZ అని ఉంది, టెస్ట్ యాప్ INT అని ఉంది. చూడండి మీరు ఒక రూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నారు. రూల్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నారు. ఇక్కడ అప్లికేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకోగానే ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ 4 రూల్ సెట్స్ ఎందుకున్నాయి అంటే రిలేషన్ చూడండి ఎలా బిల్డ్ చేసుకున్నాడు ఇంటర్నల్ గా. నా యొక్క అప్లికేషన్ లో దీస్ మెనీ రూల్ సెట్స్ ఏ ఉన్నాయి. ఆల్ దీస్ ఆర్ కాల్డ్ ఇట్ యాజ్ ఏ మై అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్. అందుకే నేను ఒక రూల్ క్రియేట్ చేసుకునేటప్పుడు ఓన్లీ ఈ 4 ఏ ఉన్నాయి. మరి మిగిలినవి రాలేదేంటిది, ఈ 2 రూల్స్ రాలేదేంటిది, దీనికి వేరే కాన్సెప్ట్ ఉంది. ఇవి ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్స్. ఆర్గనైజేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్స్ వేరే కాన్సెప్ట్ ఉంది దీనికి. ఎందుకంటే మీరు ఇక్కడ ఇది చేంజ్ చేసేస్తే ఆటోమేటిక్ గా ఇవి కూడా మారుతాయి. కావాలంటే చూడండి, జస్ట్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఫర్ అండర్స్టాండింగ్. చూడండి అది చేంజ్ చేసేస్తే ఇది కూడా మారుతుంది. దీనికి వేరే రిలేషన్ ఉంది. ఓకే, బట్ టైం బీయింగ్ జస్ట్ అండర్స్టాండ్. ఇక్కడ ఓన్లీ ఈ రూల్ సెట్స్ ఎందుకు ఉన్నాయని మిమ్మల్ని ఎవరైనా అడిగితే, సో ఇక్కడ ఎందుకని ఇక్కడ నువ్వు ఇలా కాన్ఫిగర్ చేసుకున్నావు, యువర్ అప్లికేషన్ కంటైన్స్ దీస్ రూల్ సెట్స్. నౌ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. యాజ్ యూజువల్ గా నేను ఒక శాంపిల్ రూల్ క్రియేట్ చేశాను. ఎవ్రీ టైం. So this is for displaying some HTML data. The usage, this is for generating the PDF file while exporting to the PDF transaction details. The usage, you should mention the usage and just after that click on save. That's all. After that just click on save. కంపల్సరీగా మెన్షన్ చేసుకోవాలండి. సో నౌ ఓపెన్ ది XYZ రూల్ సెట్ వర్షన్. మీరు ఇక్కడి నుంచి అయినా XYZ దీని మీద క్లిక్ చేస్తే ఆల్వేస్ వాట్ టైప్ ఆఫ్ రూల్ HTML, దిస్ ఈస్ ద రూల్ డిస్క్రిప్షన్, దిస్ ఈస్ ద రూల్ డిస్క్రిప్షన్ అండ్ దిస్ ఈస్ ద రూల్ నేమ్ అండ్ వేర్ ద రూల్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఓపెన్ XYZ. ఇక్కడ హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్, టోటల్ ఎన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి, 5 రూల్స్ ఉన్నాయి. ఇదేంటి రూల్ కౌంట్ 187 అనేది. కొన్ని రూల్స్ కి వర్షన్ ఉంటుంది, కొన్ని రూల్స్ కి వర్షన్ ఉండదు. అలానే ఇక్కడ కూడా ఈ టెస్ట్ యాప్ కదా మనం గురించి మాట్లాడింది, టెస్ట్ యాప్ పిఎల్కేనా. ఓకే, పిఎల్కే లో వర్షన్ ఏమో ఆల్ రూల్స్ ఏమో 0 ఉన్నాయి, ఇక్కడ రూల్ కౌంట్ 2 ఉన్నాయి. ఎందుకంటే ఈ పిఎల్కే అనేది ఒక రూల్ సెట్ రూల్, అది కూడా ఒక రూలే. దాంట్లో మళ్ళీ పిఎల్కే 010101 ఉంది కదా, అది కూడా ఇంకొక రూలే. అందుకే కాకపోతే వాటికి రూల్ సెట్ వర్షన్ లేదు. వర్షన్ లేకపోవటం వల్ల ఇక్కడ total all rules count is showing as 0, the total rule count is showing as 2. అర్థమైందా? క్లియర్ శ్రీనివాస్ గారు? అర్థమైందా? కానీ ఇక్కడ ఎప్పుడైనా రూల్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు డైరెక్ట్ గా రూల్ సెట్ వర్షన్ ని డిలీట్ చేయలేరు. నౌ ఇఫ్ యు వాంట్ ఓపెన్ దిస్ XYZ. now select this one. You cannot delete this rule set, you cannot delete this rule set versions. okay, total ఇక్కడ 5 rules ఉన్నాయి. first delete these rules, then you can go and delete the rule set version. So come back to your test application. In this way you can create a new rule set. In this way you can create a new rule set versions. ఇంకా వీటి గురించి దీంట్లో ఇంకా కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, వాటి గురించి కూడా మనం డిస్కస్ చేయాలి. సో గోయింగ్ ఫార్వర్డ్ ఎక్కడైనా ఆ సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు నేను చెప్తానండి. సో అగైన్ ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్, how many types of validations available in Pega? How many types of rule set validations? One is application validation, another one is rule set validation. Interview question compulsoryga, how many types of rule set validations? One is application validation, another one is rule set validation. నేను దీని గురించి డీటెయిల్డ్ గా మనకి ఫ్రేమ్వర్క్ అప్లికేషన్, ఇంప్లిమెంటేషన్ అప్లికేషన్ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది, అప్పుడు చెప్తాను. ఓకే, so you can find it out all these things. Come back to your test application. Now this is nothing but the order of the rule set.
వర్షన్స్ విచ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ అప్లికేషన్స్ ట్యాబ్. మరి మీరు గమనించారు లేదు ఇక్కడ టెస్ట్ యాప్ 0101 అని ఉంది, అంటే మేజర్ వర్షన్ ఇచ్చారు, మైనర్ వర్షన్ ఇచ్చారు. ఏంటిది ప్యాచ్ వర్షన్ ఎందుకని మెన్షన్ చేయలేదు? శోభ గారు అర్థమవుతుందండి? శ్రీను గారు అర్థమవుతుంది. దానికి ఇంకా ఏం మనం మాడిఫికేషన్స్ అనేవి అప్డేట్స్ అనేవి ఏమీ చేయలేదు కాబట్టి ఆ ప్యాచ్ వర్షన్ అనేది లేదు. ఇన్ కేస్ మనం ఇంకొక శ్రీనివాస్ గారు కూడా ఉన్నారు, మీకు కూడా అర్థమవుతుందండి? చూడండి ఇక్కడ నేను ఇక్కడ ప్యాచ్ వర్షన్ ఎందుకని మెన్షన్ చేయలేదు? ప్యాచ్ వర్షన్ మెన్షన్ చేయాలి కదా. నా రూల్ సెట్ వర్షన్ ఫార్మాట్ ఏంటిది? మేజర్ వర్షన్, మైనర్ వర్షన్ అండ్ ప్యాచ్ వర్షన్. బట్ వై ఐ డిడ్ నాట్ మెన్షన్ ద ప్యాచ్ వర్షన్ హియర్? ఈవెన్ దో if you did not mention the patch version, the rule resolution algorithm will start searching for a rule from the highest patch version, అర్థం కాలేదా? ఒక్క నిమిషం. హైయెస్ట్ ప్యాచ్ వర్షన్ ఎలా అంటే చూడండి, ఇది టెస్ట్ యాప్. ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఏంటిది? టెస్ట్ యాప్ :010101, టెస్ట్ యాప్ :010102. ఇలా ఎంతవరకు ఉంటే ఏం చెప్పాను? టెస్ట్ యాప్ :0101 అస్యూమింగ్ 23 అందాం. సో మీరు ఇక్కడ వాడు మేజర్ వర్షన్, మైనర్ వర్షన్ మెన్షన్ చేశాడు, అంటే టెస్ట్ యాప్ :0101 అని మాత్రమే మెన్షన్ చేశాడు. ఈవెన్ దో ఇఫ్ we did not mention the patch version, system PRPC will start searching for a rule from the highest patch version. అంటే 23 దగ్గర నుంచి సెట్ చేస్తుంది. 23 లో లేకపోతే 010122 లో వెతుకుతుంది. అంటే అసలు రూల్ సెట్ వర్షనే లేదు కాబట్టి అసలు ఆప్షన్ ఉండదు. అగైన్ నెక్స్ట్ వర్షన్ ఏంటిది? నెక్స్ట్ లోయర్ వర్షన్ ఏంటిది? టెస్ట్ యాప్ :010102. నెక్స్ట్ టెస్ట్ యాప్ :010101. అది సరే, ఆ కాన్సెప్ట్ మనకు తెలుసు. బట్ వై దే డిడ్ నాట్ మెన్షన్? ఏమవుతుందంటే చూడండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు టెస్ట్ యాప్ :010123 అని మెన్షన్ చేశారు అనుకోండి. సో నేను ఇక్కడ అదే అప్డేట్ చేస్తాను. ఇక్కడ 23 అని అప్డేట్ చేసేసి సేవ్ చేశాను అనుకుందాం. ఓకే ఫైన్, అప్లికేషన్ ప్రాపర్ గా వర్కౌట్ అవుతుంది. తర్వాత నేను మళ్ళీ ఒక బగ్ ఫిక్స్ వచ్చింది ప్రొడక్షన్ లో, నేను మళ్ళీ దాన్ని ఫిక్స్ చేయాలంటే నేను ఇంకొక రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. మళ్ళీ టెస్ట్ యాప్ :010124 క్రియేట్ చేసుకొని దాంట్లో కోడ్ ఫిక్స్ చేసేసి మళ్ళీ డిప్లాయ్ చేయాలి. అంతేనే కదా? అంతేనా? అగైన్ I have to create a test app :010124 to fix the bug for the production defect. Again I have to create what is the next highest rule set version. I have to create it. అంతేగాని మీరు 99 అలా క్రియేట్ చేయకూడదు. నేను చెప్పాను డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటో నిన్న. Again 24 LSA has created this test app :010124. Suresh, please start using this rule and fix that production defect and move your changes to this rule set version so that I will deploy the changes అన్నాడు అనుకోండి. ఇమ్మీడియట్ గా మీరు ఈ టెస్ట్ యాప్ :010124 క్రియేట్ చేశాడు LSA. మీరు కోడ్ ఫిక్స్ కూడా దీంట్లోనే చేశారు. సేవ్ చేస్తారు. మీ చేంజెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయా అప్లికేషన్ కి? చెప్పండి.
ఎలా ఎఫెక్ట్ అవుతాయి? ఎఫెక్ట్ కావు. ఎందుకని? మీ యొక్క అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ లోనేమో ఉంది ఏంటిది? టెస్ట్ యాప్ కోలన్ 010123 ఏదైనా రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం సెట్ చేస్తుందంటే రూల్ ని ఈ 23నే మాక్సిమం తీసుకుంటుంది. అంటే ప్రతిసారి మీరు ప్యాచ్ వర్షన్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ ఇక్కడికి వచ్చి దీన్ని అప్డేట్ చేయాలా లేదా? అర్థమైందా ఈ పాయింట్? అందుకని సో I don't want to again and again come back to the application rule. I don't want to update this application rules whenever I have created any patch version. సో నేను ఇక్కడ ఈ ప్యాచ్ వర్షన్ మెన్షన్ చేయకపోతే రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం ఏం చేస్తుంది? హైయెస్ట్ ప్యాచ్ వర్షన్ డిఫాల్ట్ గా తీసుకుంటుంది. 010124 నే కన్సిడర్ చేస్తుంది. 24 నే కన్సిడర్ చేస్తుంది. అర్థమైందా? చెప్పండి, అందరికీ పాయింట్ అర్థమైందా? అందుకని ఇక్కడ ఎప్పుడు మనం ప్యాచ్ వర్షన్ ని మెన్షన్ చేయము. కాకపోతే మీకు వెరీ రేర్ కేసెస్, ఎలాంటి సినారియో అంటే ఒక సినారియో చెప్తాను. అంటే ఇట్లాంటివి అడుగుతుంటాడు, ఇక్కడ అంతా సినారియో బేస్డ్ ఉంటాయండి. అంతేగాని ఇలానే ఎందుకు అనేది మాత్రం కంపల్సరీగా తెలుసుకోవాలి. ఎందుకంటే దేనిలో ఒక స్పెసిఫిక్ రీజన్ ఉంటుంది. కంపల్సరీగా స్పెసిఫిక్ రీజన్ అయితే కంపల్సరీగా ఉంటుంది. ఇక్కడ 010123 అనేది ఒక నా యొక్క లేటెస్ట్ రూల్ సెట్ వర్షన్స్. సో మీరు ఇక్కడ యాజ్ యూజువల్ గా :23 అని మీరు మెన్షన్ చేశారు. అప్లికేషన్ బాగానే పనిచేస్తుంది. నెక్స్ట్ నేను ఒక డిఫెక్ట్ మీద పనిచేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇమీడియట్ గా 010124 మీద 24 అనే రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేశాడు. నేనేమో పని చేస్తున్నాను. కానీ నా చేంజెస్ ఇంకా ఇన్కంప్లీట్ గా ఉన్నాయి అనుకోండి. నా చేంజెస్ ఇన్కంప్లీట్ గా ఉండటం వల్ల నేను డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ 24 అప్డేట్ చేస్తే నా యొక్క చేంజెస్ ఇన్కంప్లీట్ గా ఉండటం వల్ల అప్లికేషన్ లో కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ పనిచేయట్లేదు వేరే వాళ్ళకి. ఎందుకంటే రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం ఎప్పుడు హైయెస్ట్ వర్షన్ నుంచే తీసుకుంటుంది. అప్పుడు టెస్ట్ యాప్ 010124 లో ఉండే రూల్స్ నే కన్సిడర్ చేస్తుంది. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో మాత్రమే మీరు ఏ స్పెసిఫిక్ వర్షన్ ని మీరు కావాలనుకుంటారో, ఏ స్పెసిఫిక్ వర్షన్ నుంచి మీరు పాయింట్అవుట్ చేయాలనుకుంటారో ఆ స్పెసిఫిక్ వర్షన్ ని మీరు మెన్షన్ చేసుకుంటారు. వాడు అంతే టెస్ట్ చేసుకున్న తర్వాత అన్ని వర్కింగ్ ఫైన్ అయితే అప్పుడు 010124 ని ప్లేస్ చేసుకోవచ్చు. అయినా కూడా నేనేం చెప్తున్నాను, మనం ఎప్పుడు ఇక్కడ ప్యాచ్ వర్షన్ మెన్షన్ చేయమనుకోండి. అసలు ఎక్కడ ప్యాచ్ వర్షన్ మెన్షన్ చేయము. కానీ ఒక సినారియో ఎవరైనా చెప్పమంటే ఇక్కడ మీరు ప్యాచ్ వర్షన్ మెన్షన్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది? డిఫాల్ట్ గా వాట్ ఈస్ ద లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ద రూల్ సెట్ వర్షన్? 010124 అక్కడి నుంచే కన్సిడర్ చేస్తుంది. అంటే దాంట్లో ఉండే ఇన్కంప్లీట్ రూల్స్ కూడా పిక్ చేసుకొని ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తుంది. కానీ దానివల్ల ఏమవుతుంది? కొన్ని ఫంక్షనాలిటీస్ పనిచేయట్లేదు. ఇంకా అది ఇన్ ప్రోగ్రెస్ లో ఉంది. డెవలప్మెంట్ ఈజ్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. దానివల్ల ఇంపాక్ట్ ఉంటుంది. కాబట్టి అప్లికేషన్ లో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే, ఓకే నువ్వు నీ యొక్క చేంజెస్ అనేవి 010124 లోనే ప్లేస్ చేసుకో. టైమ్ బీయింగ్ without disturbing the existing application we will keep the rule set version is 010123 అంటాడు. అర్థమైందా? క్లియర్? Yes, clear. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రూల్ సెట్ వర్షన్స్. అందుకే ఇక్కడ ఎప్పుడు మనం ప్యాచ్ వర్షన్ మెన్షన్ చేయము. ప్యాచ్ వర్షన్ మెన్షన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ప్రతిసారి నువ్వు ఎప్పుడు రూల్ సెట్ వర్షన్ చేంజ్ చేసిన ప్యాచ్ వర్షన్ కి మళ్ళీ ఓపెన్ ది అప్లికేషన్ రూల్, అగైన్ యూ హ్యావ్ టు చేంజ్ ఇట్ హియర్ అండ్ అగైన్ యూ హ్యావ్ టు మూవ్ this rule to the production also whenever any production deployment is happened for any bug fix. ఎందుకంటే మీరు ఒక రూల్ కోసం ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేశారు, బగ్ ఫిక్స్ చేశారు. కానీ ఇప్పుడు ఏంటిది? మళ్ళీ ప్రతిసారి ఇక్కడ అప్లికేషన్ కి వచ్చి దీన్ని కూడా మార్చాలి. ఎవరికి గుర్తుంటుందో? ఒక్కొక్కసారి మర్చిపోయాం అనుకోండి, ప్రొడక్షన్ డిప్లాయ్మెంట్ జరిగింది అనుకోండి, ఈ రూల్ కూడా మూవ్ అవ్వలేదు అనుకోండి ప్రొడక్షన్ కి. ఎందుకంటే ఇది కూడా మాడిఫై చేశారు కదా, అంటే ఇది కూడా ఇక్కడ తీసుకొచ్చి 24 అని ప్లేస్ చేయాలి కదా. బట్ ఈ రూల్ మీరు పంపించలేదు అనుకోండి, మీ యొక్క చేంజెస్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయా ప్రొడక్షన్ లో? కావా? ఎఫెక్ట్ అవ్వవు. అర్థమైందా?
సో ఎప్పుడు ఇక్కడ ప్యాచ్ వర్షన్ అనే దాన్ని మెన్షన్ చేయరు. ప్యాచ్ వర్షన్ మెన్షన్ చేయకపోయినా కూడా పిఆర్పిసి విల్ స్టార్ట్ సెర్చింగ్ ఫ్రమ్ ది హైయెస్ట్ ప్యాచ్ వర్షన్ 01/01/23 నుంచే స్టార్ట్ చేస్తుంది. ఎందుకంటే అదే మాక్సిమం కాబట్టి. నెక్స్ట్ లేకపోతే నెక్స్ట్ ఆ రూల్ సెట్ వర్షన్స్ అన్నిట్లో లేకపోతే దెన్ ఇట్ విల్ గో టు ద పిఎల్కే. ఇక్కడ లేకపోతే టెస్ట్ యాప్, లేకపోతే 0U until XYZ. If any of the rule is not available among all these rule sets and rule set versions, then it will jump into the Pega rules. తెలుసుకోవాలనుకుంటే go to the profile, click on your operator symbol. This is nothing but a operator symbol అంటారు. Click on profile. చూడండి, ఇది ప్రొఫైల్. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ స్టాక్ అంటారండి. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ది అప్లికేషన్ స్టాక్. ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రూల్ సెట్ వర్షన్స్, వీటన్నిటి గురించి కాసేపు మర్చిపోండి. ఇక్కడ చూడండి, వాట్ ఈజ్ యువర్ టెస్ట్ యాప్ 01/01 పిఎల్కే. ఇవన్నీ మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్ సెట్స్. ఐ ఆల్రెడీ మెన్షన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అప్లికేషన్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్. ఇక్కడ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కదా, ఇక్కడ బిల్ట్ ఆన్ అని. సో చూడండి, మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ ఏ అప్లికేషన్ మీద? UI కిట్ మీద. సో ఓపెన్ దిస్ UI కిట్ అప్లికేషన్. దాంట్లో ఎన్ని రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయండి? ఒకటి ఉంది. సో నెక్స్ట్ అది ప్రయారిటీ, అందుకే UI కిట్. సో ఈ UI కిట్ అప్లికేషన్ ఇస్ ఆల్సో బిల్ట్ ఆన్ పెగా రూల్స్ అప్లికేషన్. దాన్ని ఓపెన్ చేయండి, దాంట్లో ఎన్ని రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయి? ఇన్ని రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయి. అంటే పెగా ప్లాట్ఫామ్, మనం మాట్లాడుతున్న పెగా రూల్స్ అప్లికేషన్ లో ఇన్ని రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయి. అంటే చూడండి, ఇక్కడ ఎక్కడైనా ప్యాచ్ వర్షన్ మెన్షన్ చేశారా? ఎవ్వరూ మెన్షన్ చేయాల. పెగా ప్రాసెస్ కమాండర్ 0710 ఇదేనా? నెక్స్ట్ వచ్చింది పెగా ప్రాసెస్ కమాండర్, పెగా డిప్లాయ్మెంట్ డిఫాల్ట్స్, ద ఆర్డర్ ఆఫ్ ద రూల్ సెట్స్. సో ఇలా ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు మీ యొక్క అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ లో గనక, మీ యొక్క కస్టమ్ అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ లో రూల్ గనక అవైలబిలిటీలో లేకపోతే పిఆర్పిసి విల్ వెరిఫై ద రిమైనింగ్ ఆల్ ద రూల్ సెట్ వర్షన్స్. ఎక్కడి వరకు వెళ్తుంది? ఈ పెగా రూల్స్ 0710 అనే రూల్ సెట్ వర్షన్ వరకు వెళ్తుంది. 0710 కాదు, దీంట్లో ఇంకా ప్యాచ్ వర్షన్స్ ఉంటాయి, వాటన్నిటిని సెట్ చేస్తుంది రూల్ దొరికేంత వరకు. ఎక్కడైనా రూల్ అవైలబిలిటీలో లేకపోతే అప్పుడు ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అప్లికేషన్ స్టాక్ అంటారు. ఓకే, సో ఏంటి ఇక్కడ రెండు రకాల రూల్ సెట్స్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ రూల్ సెట్స్ అన్నాడు, ఇక్కడ అప్లికేషన్ రూల్ సెట్స్ అన్నాడు. రెండిటికి పెద్ద డిఫరెన్సెస్ ఏమి లేదు. ఎక్స్ట్రా ఒకటి వచ్చింది, గమనిస్తే రెండింటికి ఏమి డిఫరెన్సెస్ లేవు. ఎక్స్ట్రా ఒకటే వచ్చింది. ఏంటిది? admin.testapp@. నేను దీని గురించి తర్వాత మాట్లాడతాను. తర్వాత డిస్కస్ చేస్తాను అన్ని మీరు కావాలంటే నోట్ చేసుకోండి, ఇప్పుడు రిలవెంట్ కాదు. సో admin.testapp@. Okay, so this is nothing but a application stack. This is nothing but a order of the rule set versions which you have been configured to your application. Based on that rule resolution algorithm will start searching for a rule. చూడండి, I am going to create a one sample rule. Where is this one? My rule. ఇక్కడ ఎక్కడ ఉంది? XYZ లో ఉంది. నేను సేవ్ యాజ్ దీన్ని కాపీ చేయటం అంటారు. ఈసారి XYZ కదా, టెస్ట్ యాప్ లో తీసుకుంటున్నాను. దిస్ ఈజ్ లేబుల్ అని ఉంది కదా, డిస్క్రిప్షన్. దిస్ ఈజ్ మై రూల్. మీ ఇష్టం వచ్చిన డిస్క్రిప్షన్ రాసుకోండి. దిస్ ఈజ్ మై రూల్ ఎక్సెట్రా. రూల్ నేమ్ కావాలంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ అండ్ ఓపెన్. నౌ సీ దిస్ వన్, సేవ్. ఇప్పుడు సేమ్ రూల్, మై రూల్ అనేది, ఓకే ఐడి కూడా చేంజ్ అయిపోయిందా? ఓకే, సేవ్ యాజ్. డిస్క్రిప్షన్ తో పాటే ఈ రూల్ ఐడి కూడా మారిపోతుంది. మీరు కావాలనుకుంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. డిస్క్రిప్షన్ తో పాటు మీరు ఏదైతే డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చారో దాంతోనే రూల్ ఐడి జనరేట్ అవుతుంది. మీకు నచ్చకపోతే మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. Now see this, my rule అనేది both టెస్ట్ యాప్ 01/01/01 లోనే ఉంది. మై రూల్ అనేది XYZ 01/01/01 లోనే ఉంటుంది. రూల్ రిజల్యూషన్ అల్గోరిథం ప్రకారం ఏది ఫస్ట్ ఉంది? టెస్ట్ యాప్ 01/01 అనే రూల్ సెట్ వర్షన్ స్టార్టింగ్ లో ఉంది కాబట్టి అక్కడి నుంచే తీసుకుంటుంది. ఆ రూల్ అక్కడి నుంచే పిక్ చేసుకుంటుంది. అర్థమైందా? Okay, next thing is
one more terminology, so application stack. Next terminology operator, next terminology operator and designer studio. Next one more terminology is operator and designer studio. ఇక్కడ చూడండి, the person or the peoples or users or end users or the person who logged into the Pega application. The person who logged into the Pega application, మనం ఏమంటాం వాళ్ళని యూజర్స్ అంటుంటాం, నార్మల్ గా యూజర్స్ అంటుంటాము. ఇక్కడ స్పెసిఫిక్ టెర్మినాలజీ ఉంది దానికి, దాన్ని ఆపరేటర్ అంటాడు. వాళ్ళని ఏమంటారు? ఆపరేటర్ అంటాడు. ద పర్సన్ హూ లాగ్డ్ ఇన్ టు ది పెగా అప్లికేషన్. పెగా అప్లికేషన్ అంటున్నాను చూడండి, నేనేం ప్రత్యేకించి డిజైనర్ స్టూడియో అని చెప్పట్లేదు, నేను ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్ అని కూడా మాట్లాడలేదు. డిజైనర్ స్టూడియో అని చెప్పలేదు, ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్ అని కూడా చెప్పలేదు. ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్ అంటే మీకు ఆల్రెడీ చూపించాను. సో చూడండి, ద పర్సన్ హూ లాగ్డ్ ఇన్ టు ది పెగా అప్లికేషన్, we call it as a operator. We call it as operator. సో ఇవన్నీ ఏ క్రెడెన్షియల్స్? ఆపరేటర్ క్రెడెన్షియల్స్ అంటారు వీటన్నిటిని. ఆపరేటర్ క్రెడెన్షియల్స్ అంటారు. మనం జనరల్ గా లాగిన్ క్రెడెన్షియల్స్, యూజర్ క్రెడెన్షియల్స్ అంటాం. సిమిలర్లీ ఈ క్రెడెన్షియల్స్ ఏమంటాము? ఆపరేటర్ ఐడి అంటారు. అసలు యాక్చువల్ గా ఏమంటారు? ఈ admin డాట్ టెస్ట్ యాప్ ఏమంటారంటే ఆపరేటర్ ఐడి అంటారు. So the person who logged into the Pega application, we call it as an operator, and the credentials we call it as an operator ID. Just log into the application. Log into the application. ఇది end user portal. Launch end user portal. ఎవరైనా కావచ్చు. సో నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తానంటే చూడండి, ఇది end user portal ఇలా ఉంటుంది. Everything can be customized. Everything can be customized. Now log off. Now I am logging into the Pega application with a different operator ID. Now ఇదేంటి ఇలా వచ్చింది? ఇందాకేమో డిజైనర్ స్టూడియో వచ్చింది, ఇదేమో డైరెక్ట్ గా ఒక ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్ వచ్చింది. లాస్ట్ టైం కూడా మనం డిస్కస్ చేసాం. ఓన్లీ ఆ స్విచ్చింగ్ అనేది ఎలా వేరియేషన్, ఆ స్విచ్చింగ్ అనేది ఎలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది మనం చూద్దాం. దానికి స్పెసిఫిక్ గా ఒక రూల్ ఉంది, యాక్సెస్ గ్రూప్ అనేది. దానికి స్పెసిఫిక్ గా ఒక రూల్ అని ఉంది, యాక్సెస్ గ్రూప్. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ వన్. కానీ ఎవరైనా సరే, ద పర్సన్ ఆర్ బై ద పర్సన్ లాగ్డ్ ఇన్ టు ది పెగా అప్లికేషన్. ఇప్పుడు మీరంటే పెగా డెవలపర్స్, మీరు లాగిన్ అయితే మీకు డిజైనర్ స్టూడియో వస్తుంది, ఈవెన్ ప్రొడక్షన్ లో అయినా సరే. దట్ ఈస్ ఆల్సో డిపెండ్స్ అపాన్ ద కాన్ఫిగరేషన్ ఆఫ్ యువర్ ఆపరేటర్ ఐడి. That is also depends upon the configuration of your operator ID. మీకు డైరెక్ట్ గా ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్ రావాలా లేకపోతే డిజైనర్ స్టూడియో రావాలా అనేది డిసైడ్ చేస్తే, కాన్ఫిగరేషన్ ఆ విధంగా చేస్తే మీకు వస్తుంది. కానీ ఎండ్ యూజర్స్ కి ఎవరైతే ఈ అప్లికేషన్ యూజ్ చేస్తారో వాళ్ళకి డిజైనర్ స్టూడియో ఎందుకంటే అసలు దే ఆర్ నాట్ ది డెవలపర్స్, దే ఆర్ ది ఎండ్ యూజర్, దే ఆర్ ది యూజర్స్ హూ యాక్సెస్ ది అప్లికేషన్. సో ఆబ్వియస్లీ ఆ రిలేటెడ్ గానే కాన్ఫిగర్ చేస్తాము. ఎండ్ యూజర్స్ కి ఇలా వస్తుంది. ఎవరైతే పెగా అప్లికేషన్ డిజైన్ చేసిన తర్వాత ప్రొడక్షన్ లో డిప్లాయ్మెంట్ చేసిన తర్వాత, ఓకే ఇక మీరు మీ క్లెయిమ్స్ ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు, లేకపోతే మీరు ఇన్సూరెన్స్ క్లెయిమ్ ప్రాసెస్ చేసుకోవచ్చు, మీరు లోన్స్ అప్లై చేసుకోవచ్చు, ఏదైనా సరే. సో వాళ్ళకి ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్ ఇలా ఉంటుంది డైరెక్ట్ గా. సో కాకపోతే ఇలా ఉండదు అనుకోండి. చూడండి, నేను అప్పుడు కస్టమైజేషన్ చేశాను, ఈ లేబుల్ కూడా ఇలాంటివన్నీ యాడ్ చేశాను. జస్ట్ I'll show you all these things, but this is nothing but the end user portal. That is depends upon your operator ID. మీ operator ID కి ఏ అప్లికేషన్ అయితే మ్యాప్ అవుతుందో గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇందాక నుంచి మనం చూసాం, టెస్ట్ యాప్ తోటి లాగిన్ అయితే టెస్ట్ అప్లికేషన్ వచ్చింది, ఇంకొక ఆపరేటర్ ఐడి తోటి లాగిన్ అయితే శాంపుల్ అప్లికేషన్ వచ్చింది. దట్ మీన్స్ ద కంప్లీట్ ఇన్ఫర్మేషన్, ద ఆపరేటర్ ఐడి ఈజ్ మ్యాప్డ్ టు which application. Based on that you will be landed on the appropriate application. సో ఇక్కడ మనం ఏమంటామండి? ఆపరేటర్ ఐడి అంటాము. ద పర్సన్ హూ లాగ్డ్ ఇన్ టు ది పెగా అప్లికేషన్. అంతేగాని నేను డిజైనర్ స్టూడియో అని చెప్పను, ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్ అని చెప్పను. అందరినైనా సరే, ఎవరినైనా సరే ఆపరేటర్స్ అంటుంటారు. దట్ ఈస్ వన్ మోర్ టెక్నాలజీ. నేను ఇంకా ఆపరేటర్ గురించి డీటెయిల్ గా చెప్పలేదు, మనం చూద్దాం ఆ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో. నెక్స్ట్ admin.test app login. Admin.test app and login. Now we will see about the overview of this completed designer studio. The designer studio is a place where the Pega developers can design the application and implement the application.
మీరు ఎలా అయితే నోట్ ప్యాడ్ కానీ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ కానీ లేకపోతే ఎక్లిప్స్ కానీ నెట్ బీన్స్ కానీ విజువల్ స్టూడియో కానీ ఇలాంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్స్ ఆర్ ఐడిఈస్ ఆర్ ఎడిటర్స్ వాడతారో ఏదైనా ఒక డెవలప్మెంట్ చేయడానికి, పెగాలో కూడా ఏదైనా ఒక డెవలప్మెంట్ చేయాలన్నా ఏదైనా ఒక డిజైన్ చేయాలన్నా ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్లాట్ఫామ్, ఆ వన్ అండ్ ఓన్లీ టూల్ అండ్ వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్లేస్ ఈస్ డిజైనర్ స్టూడియో. ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్లేస్ ఈజ్ ఏ డిజైనర్ స్టూడియో. అంతేగాని నేను బయటికి వెళ్ళేసి నోట్ ప్యాడ్ లో ఒక కోడ్ రాసి ఇక్కడ ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాను, నోట్ ప్యాడ్ లో ఒక డిజైన్ చేసేసి ఇక్కడ దీన్ని ఇంక్లూడ్ చేసుకుంటాను, అలాంటివి ఏమి ఉండవు. సో మీరు ఏది డిజైన్ చేయాలన్నా ఏది ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయాలన్నా మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ ఏది, మీకు ఎన్విరాన్మెంట్ కంపల్సరీ కావాలి కదా. అదే జావా వాళ్ళు అనుకోండి, డైరెక్ట్ గా ఎక్లిప్స్ లోకి ఓపెన్ చేసేసి క్రియేట్ న్యూ ప్రాజెక్ట్ ఎక్సెట్రా సమ్ జావా ఫైల్స్ అన్ని క్రియేట్ చేసుకుంటా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తారు, కోడింగ్ రాస్తారు. అదే విజువల్ స్టూడియో అయితే వాళ్ళు ఇంకొకళ్ళు అయితే ఇంకొక విధంగా. అట్లానే ఎవరైనా సరే, ఇప్పుడు మీరు ఎవరైనా బిఐ టూల్స్ మీద పనిచేశారు అనుకోండి, వాళ్ళకి సంబంధించిన టూల్స్ వాళ్ళకు ఉంటాయి, వాళ్ళు లాగిన్ అవుతారు. ఎస్ఏపి వాళ్ళైతే ఎస్ఏపి లోకి లాగిన్ అయిపోయి ఏ కమాండ్స్ రన్ చేసేసి ఏ ఫార్మ్స్ జనరేట్ చేస్తుంటారు. ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను. అలానే దేనికైనా సరే వాళ్ళ యొక్క ఎన్విరాన్మెంట్ ఉంటుంది, డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్. వాళ్ళకి ఏదైనా డిజైన్ చేయాలన్నా డెవలప్మెంట్ చేయాలన్నా సిమిలర్లీ హియర్ ఆల్సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిజైన్ ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఇంప్లిమెంట్ ఎనీథింగ్, ద వన్ అండ్ ఓన్లీ ప్లాట్ఫామ్ ఆర్ ఎ ప్లేస్ ఈజ్ డిజైనర్ స్టూడియో. డిజైనర్ స్టూడియో పెగా 8 లో దీన్ని డిజైనర్ స్టూడియో అనరు. పెగా 8 లో కంప్లీట్ గా యూఐ లుక్ అండ్ ఫీల్ కంప్లీట్ గా చేంజ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. అక్కడ దాన్ని డిజైనర్ స్టూడియో అంటారు. దేర్ ఆర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నేమ్స్, డెవ్ స్టూడియో, యాప్ స్టూడియో అండ్ డెవ్ స్టూడియో, యాప్ స్టూడియో అని వేరే టెర్మినాలజీస్ కొన్ని చేంజ్ చేశారు. అంతేగాని లాట్ ఆఫ్ డ్రాస్టిక్ చేంజెస్ ఏమీ ఉండవు. అంటే ఫీచర్స్ వైజ్ మనం ఏదైతే ఇక్కడ డిజైన్ చేస్తున్నామో, ఏదైతే మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేయబోతున్నామో, ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయబోతున్నామో 90% సేమ్ అవి కూడా అక్కడ అలానే ఉంటాయి. We will see some of the sessions on the Pega 8 also. We will see some of the sessions on the Pega 8. So if you want, you can start both the servers at the same time. If you want, I am telling you again, if you want, you can start both the servers at the same time. కాకపోతే ఇక్కడ టామ్ క్యాట్ అనేది పోర్ట్ నెంబర్ 8080 చూడండి. సో పెగా 8 ని ఇన్స్టాల్ చేసుకునేటప్పుడు, అంటే మీకు 2 వర్షన్స్ కావాలంటేనే చెప్తున్నాను, మీకు 2 వర్షన్స్ కావాలనుకుంటే ఒక టామ్ క్యాట్ ని ఒక పోర్ట్ నెంబర్ మీద, ఇంకొక టామ్ క్యాట్ ని ఇంకొక పోర్ట్ నెంబర్ మీద ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. అలానే ఒక డేటాబేస్ ని ఒక పోర్ట్ నెంబర్ మీద, ఇంకొక డేటాబేస్ ని ఇంకొక పోర్ట్ నెంబర్ మీద ఇన్స్టాల్ చేసుకోండి. సో దట్ యూ కెన్ స్టార్ట్ బోత్ ద సర్వర్స్ అట్ ది సేమ్ టైం. నౌ ఇది డిజైనర్ స్టూడియో. ఈ డిజైనర్ స్టూడియో చూడండి, హెడర్, లెఫ్ట్ నావిగేషన్, కంటెంట్ ఏరియా, బాడీ అండ్ ద ఫూటర్ and the footer. So first we will see the, as usually this is the Pega 7 logo and this is the search field. This is for the search field to search anything on your Pega platform. అంటే మీరు దేన్నైనా సెర్చ్ చేసుకోవాలనుకుంటే, దేనికోసమైనా సెర్చ్ చేసుకోవాలంటే యూ కెన్ యూజ్ ది సెర్చ్. దేనికోసమైనా ఏం సెర్చ్ చేస్తారు, పెగాలో మనకు వన్ అండ్ ఓన్లీ థింగ్ ఈస్ రూల్. మీరు ఏది సెర్చ్ చేయాలంటే రూల్నే సెర్చ్ చేయాలి. ఇక్కడ ఏది చూసినా కూడా రూలే, ఇక్కడ ఏది చూసినా రూల్ అండి. మీరు గమనించండి, నేనేం చెప్పాను, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ పెగా ఈజ్ ఎ రూల్. సో ఇక్కడ కూడా, ఇక్కడ మీకు కనపడే అన్ని కూడా రూల్సేనండి. ఇక్కడ మీకు కనపడే అన్ని కూడా రూల్సే. ఇక్కడ పెగాలో గుడ్ థింగ్ ఏంటంటే, ఏదైనా మీరు కనుక ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయడం ఒకవేళ మీకు తెలియకపోతే ఇక్కడ ఉన్నదాన్ని కూడా చూసుకొని మనం ఇంప్లిమెంటేషన్ చేయొచ్చు. ఎలా అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇలాంటి సెర్చ్ ఫీల్డ్ నేను కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ చేసుకోవాలనుకున్నారనుకోండి, యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ దిస్ రూల్. అసలు ఏంటి ఈ రూల్ ఏంటిది? సో చూడండి, ఇది కూడా ఒక రూలే. అంటే ఈ డిజైనర్ స్టూడియోలో కనపడే ప్రతిదీ కూడా రూలేనండి. వేర్ సి ఎక్కడుంది, పెగా డెస్క్టాప్ 07.10.27 అనే రూల్ సెట్ వర్షన్ లో ఉంది. ఇదేంది పెగా డెస్క్టాప్ 07.27 అనేది ఏ అప్లికేషన్, నా యొక్క అప్లికేషన్ కాదు కదా. ఎస్, దిస్ ఈస్ నాట్ అవైలబుల్ ఇన్ యువర్ అప్లికేషన్. యువర్ అప్లికేషన్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ పెగా రూల్స్ అప్లికేషన్. ఆ పెగా రూల్స్ అప్లికేషన్ లో ఉన్న వన్ ఆఫ్ ద రూల్ సెట్ ఇది. కావాలంటే ఓపెన్ చేయండి. Open your application. Your application is built on UIKit built on Pega rules. కానీ ఏం చేసాము లాస్ట్ క్లాస్ లో, మనం ఏం చేసాము, యువర్ అప్లికేషన్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ Pega rules as well as UIKit. మనమే డిలీట్ చేసాం Pega rules ని ఇక్కడ.
మనమే డిలీట్ చేసాం పెగా రూల్స్. ఏమైనా ఇంపాక్ట్ ఉంటుందా అని మనమే డిలీట్ చేసాం. ఎందుకని? మీకు ఆ కాన్సెప్ట్ ప్రూఫ్ అనేది ఆ విధంగా కన్ఫర్మ్ చేయడానికి. ఎందుకంటే ఇవన్నీ పెగా రూల్స్ లో ఉండే ప్లాట్ఫామ్ నే నేను వాడుతున్నానని చూపించడానికి నేను డిలీట్ చేశాను. సో నౌ గో టు ది UI kit. దిస్ UI kit అప్లికేషన్ ఇస్ బిల్ట్ ఆన్ పెగా రూల్స్. దీంట్లో ఓపెన్ చేయండి ఈ పెగా రూల్స్ అనే అప్లికేషన్ ని. దీంట్లో పెగా డెస్క్టాప్ అనే ఒక రూల్ సెట్ వర్షన్ ఉందా? పెగా డెస్క్టాప్ 0710 కావాలంటే ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ ఓపెన్ చేయండి. దీంట్లో ఎన్ని రూల్ సెట్ వర్షన్స్ ఉన్నాయి చూడండి. అన్ని లాక్ అయిపోయి ఉంటాయి. యూ విల్ నాట్ బి అలౌడెడ్ టు ఫిక్స్ బికాజ్ మీకు తెలియదు ఈ పాస్వర్డ్ ఏంటిదో. దీన్ని అన్లాక్ చేయాలన్నా కూడా మీకు పాస్వర్డ్ తెలియదు. దాంట్లో 27 ఇదిగోండి ఈ పెగాస్ 071027 దీంట్లో 666 రూల్స్ ఉన్నాయి. మనం ఇందాక చూసిన రూల్ ఎక్కడ ఉంటుంది? ఏ టైప్ ఆఫ్ రూల్? ఒకసారి ఓపెన్ చేయండి. ఈ రూల్ సెట్ వర్షన్ మీద క్లిక్ చేస్తే దాంట్లో ఎన్ని రూల్స్ ఉన్నాయో తెలుస్తుంది. ఏది మనం చూసిన రూల్ ఏంటిదండి? PZ స్టూడియో హెడర్ టూల్స్. PZ స్టూడియో హెడర్ టూల్స్. ఇది ఏ రూల్ సెట్ వర్షన్? ఓకే. టైప్ ఆఫ్ రూల్ ఏంటిది? సెక్షన్. సో డైరెక్ట్ గా మీరు దాంట్లోకి వెళ్ళొచ్చు. ఇక్కడ సెక్షన్ రూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి? ఓకే 70 ఉన్నాయి. ఒకసారి దాని మీద క్లిక్ చేయండి. దీంట్లో PZ హెడర్ స్టూడియో టూల్స్. కంట్రోల్ F సెట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే PZ స్టూడియో చూడండి. PZ స్టూడియో హెడర్ టూల్స్. సో హీఈస్ ద ఆపరేటర్. అంటే ఇతను క్రియేట్ చేశాడు, ఇతను మాడిఫై చేశాడు. వీళ్ళందరూ పెగా సిస్టమ్స్ కంపెనీలో వాళ్ళు. ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం? 3 years 5 months ago ఎక్సెట్రా. సో ఈ విధంగా మీరు చూడొచ్చు. ఓకే నేను ఆ రూల్ ని చూడండి. ఇదే కదా నేను ఆ రూల్ ని మాడిఫై చేద్దాం అనుకుంటున్నా. ఎలా మాడిఫై చేస్తాను? అసలు ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో నేను మాడిఫై చేయలేను. రూల్ సెట్ వర్షన్ కి లాక్ వేసి ఉన్నారు. కానీ ఇక్కడ దీన్ని ఎప్పుడైతే ఫైనల్ అని అన్నారో గుర్తుపెట్టుకోండి. నేను మళ్ళీ చెప్తాను. ఫైనల్ అని అన్నారో ఆ రూల్స్ ను కూడా మీరు మాడిఫై చేయలేరు. మళ్ళీ సేవ్ యాజ్ కూడా చేయలేరు. ఓకే ఆ కాన్సెప్ట్ మనకి రూల్ అవైలబిలిటీ అనే కాన్సెప్ట్ ఉంది. దాంట్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. Okay, so this field is used to search for any rule in Pega. This field not only for your application అండి, నాట్ ఓన్లీ ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్. మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్సే కాదు, ప్లాట్ఫామ్ లో ఉండే అన్ని రూల్స్ ని మీరు ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. అండ్ దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ రీసోర్సెస్. అంటే మీరు అడిగారు కదా ఏమైనా హెల్ప్ ఏమైనా ఉంటుందా అంటే, యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ అవుట్ పెగా APIs, ఇంజిన్ APIs అండ్ పెగా 7 హెల్ప్, పెగా డిస్కవరీ నెట్వర్క్ URLs, వాట్స్ న్యూ అప్లికేషన్ గైడ్స్, etc. everything about Pega 7, everything that the default help will be available in this from the resources. And this is the operator icon. మీరు దీని మీద క్లిక్ చేస్తే మీరు ఈ ఆపరేటర్ కి సంబంధించిన రికార్డ్స్ ను ఓపెన్ చేసుకోవచ్చు. ఇఫ్ యూ వాంట్ యూ కెన్ లాగ్ ఆఫ్. మీ యొక్క స్పెసిఫిక్ ఫేవరెట్స్ ఏమైనా ఉన్నాయో, ఎందుకంటే మీరు చూసారు కదా ఇందాక, మీరు దీన్ని మీ ఫేవరెట్ గా యాడ్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ టు ఫేవరెట్స్. ఈ రూల్ ని మీ ఫేవరెట్ గా యాడ్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ టు ఫేవరెట్స్. ఇక్కడ చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ లో ఇక్కడ ఫేవరెట్స్ అని ఉంది లేదా? ఓకే సో చూడండి ఇక్కడ నేను దీన్ని నా ఫేవరెట్ గా యాడ్ చేసుకున్నాను. ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు ఓపెన్ క్విక్లీ, సో అది యాడ్ టు మై ఫేవరెట్స్. నాకు నేను ఫేవరెట్స్ గా యాడ్ చేసుకునే రూల్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి. సో లాగ్ ఆఫ్. ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ ది అప్లికేషన్ స్టాక్ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ ప్రొఫైల్. అండ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఓపెన్ యువర్ ఆపరేటర్ రికార్డ్, అంటే మళ్ళీ చెప్తాను, పెగాలో ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఎ రూల్. అంటే మీ యొక్క ఆపరేటర్ క్రెడెన్షియల్స్ కూడా ఒక రూలే, అంటే మీ యొక్క ఆపరేటర్ ఐడి కూడా ఒక రూలే. ఓపెన్ దిస్ ఆపరేటర్. నేను దీని గురించి రేపు మాట్లాడతాను. నెక్స్ట్ ప్రిఫరెన్సెస్.
ప్రిఫరెన్సెస్ అంటే ఈ ఆపరేటర్ కి సంబంధించిన ప్రిఫరెన్సెస్, ఈ ఆపరేటర్ కి సంబంధించిన అతని లాగిన్ కి సంబంధించిన స్పెసిఫిక్ ఆప్షన్స్ అండ్ ప్రిఫరెన్సెస్. ఓకే, next, so this is nothing but a application. This cube icon is representing the application related. సో మీరు కరెంట్ గా లాగిన్ అయినప్పుడు మీరు ఏ అప్లికేషన్ కి మ్యాప్ అయి ఉన్నారో ఈ క్యూబ్ ఐకాన్ పక్కన అప్లికేషన్ నేమ్ ఎప్పుడు మనకు తెలుసుకోవచ్చు. ఓకే, కరెంట్లీ హీ ఈస్ లాగ్డ్ ఇన్ టు ది టెస్ట్ యాప్ అప్లికేషన్. కరెంట్లీ హీ ఈస్ యాక్సెసింగ్ హీ ఈస్ యూజింగ్ ది టెస్ట్ యాప్ అప్లికేషన్. ఆర్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ అ న్యూ అప్లికేషన్, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు స్విచ్ బిట్వీన్ ద అప్లికేషన్స్ ఆల్సో యూ కెన్ స్విచ్. If you want to switch between the applications, you can switch. So this is completely about the application related information. అంటే మీ యొక్క అప్లికేషన్ ఓపెన్ చేయాలన్నా చూడండి, అప్లికేషన్ డెఫినేషన్. See, so test app definition, మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన డెఫినేషన్. Now test app overview. సో ఎన్ని ఫీచర్స్ ఉన్నాయి, వర్క్ ఐటమ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి, ఏమేంటి అనేది మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన ఓవర్ వ్యూ అంతా ఇక్కడ ఉంటుంది మీరు చూసుకోవాలనుకుంటే. ఓకేనా, నౌ లాంచ్. దిస్ ఈస్ ది ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్ అంటారు. లాంచ్ ది ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్. మనకి 3 types ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారండి. 3 types ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు. ఒకళ్ళేమో అడ్మినిస్ట్రేటర్స్, ఒకళ్ళేమో మేనేజర్స్, ఒకళ్ళేమో యూజర్స్. మనకి 3 types ఆఫ్ యూజర్స్ ఉంటారు బై డిఫాల్ట్ గా పెగాలో. అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అంటే ద పర్సన్స్ హూ లాగ్డ్ ఇన్ టు ద డిజైనర్ స్టూడియో, వాళ్ళని పెగా అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అంటుంటారు. మేనేజర్స్ అండ్ యూజర్స్ ఆర్ ది యూజర్స్ హూ లాగ్డ్ ఇన్ టు ది పెగా ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్స్. ఎండ్ యూజర్ బేస్డ్ ఎండ్ యూజర్ అప్లికేషన్ అంటే ఎండ్ యూజర్స్ కి ఏ అప్లికేషన్ అయితే యాక్సెస్ ఉంటుందో దాంట్లోకి లాగిన్ అయ్యే వాళ్ళు 2 రకాల యూజర్స్. నార్మల్ యూజర్స్ వాళ్ళనే వర్కర్స్ అంటారు, కేస్ వర్కర్స్ అంటారు. నెక్స్ట్ మేనేజర్స్ అంటారు. అందుకే ఇక్కడ 2 పోర్టల్స్ ఉన్నాయి చూడండి, కేస్ మేనేజర్ అంటారు, కేస్ వర్కర్ అంటారు. సో వర్కర్ పోర్టల్ ఇలా ఉంటుంది, మేనేజర్ పోర్టల్ కూడా మోర్ ఆర్ లెస్ ఇలానే ఉంటుంది. సమ్ ఎడిషనల్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. మేనేజర్ పోర్టల్ కూడా ఇలానే ఉంటుంది, బట్ సమ్ ఎడిషనల్ ఫీచర్స్ ఉంటాయి. జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ లాంచ్ కేస్ మేనేజర్. ఇక్కడ రిపోర్ట్స్ అవి వచ్చి అడిషనల్ గా యాడ్ అవుతాయి. అర్థమైందా? దాన్నే వర్కర్ పోర్టల్ అండ్ మేనేజర్ పోర్టల్ అంటారు. ద పర్సన్స్ హూ లాగ్డ్ ఇన్ టు దీస్ వర్కర్ పోర్టల్ అండ్ మేనేజర్ పోర్టల్ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ కేస్ వర్కర్స్ అండ్ కేస్ మేనేజర్స్ ఆర్ ఎండ్ యూజర్స్. కేస్ వర్కర్స్ ఆర్ కేస్ మేనేజర్స్ ఆర్ ఎండ్ యూజర్స్ అంటారు. ఓకేనా, ఇది లాంచ్ అన్నమాట. ఏదైనా మీరు ఎండ్ యూజర్ పోర్టల్ లాంచ్ చేయాలంటే క్లిక్ ఆన్ కేస్ డిఫాల్ట్. దీన్ని పెగా 7 ఎక్స్ప్రెస్ మోడ్ అంటారు. పెగా 7 ఎక్స్ప్రెస్ మోడ్ అంటారు. సో 3 పోర్టల్స్ ఉన్నాయి. 1 పెగా 7 ఎక్స్ప్రెస్ మోడ్, ఒకటేమో మేనేజర్ పోర్టల్, రెండోదేమో వర్కర్ పోర్టల్. ఇన్ ది రియల్ టైమ్ ఎవ్రీవన్ విల్ యూజ్ ది మేనేజర్ పోర్టల్ అండ్ వర్కర్ పోర్టల్. నా అర్థమైందా? ఈ క్యూబ్ సింబల్ ఏమి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఈ లాంచ్ అనే మెనూ ఏమి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది, ఈ టెస్ట్ ఈ మెనూ సింబల్ ఏమి రిప్రజెంట్ చేస్తుంది. స్కిన్ అనేది ఏంటంటే మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన లుక్ అండ్ ఫీల్ ఎలా ఉండాలో అక్కడ అంతా మనము స్కిన్ రూల్ లో డిఫైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ మీకు కనపడుతుంది కదా బై డిఫాల్ట్ గా ఈ లుక్ అండ్ ఫీల్, దీనికి సంబంధించిన స్టైల్స్ అన్ని ఈ యొక్క స్కిన్ రూల్ లో మనం డిఫైన్ చేస్తాం. ఇక్కడ స్కిన్ రూల్ లో డిఫైన్ చేస్తాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇక్కడ చూడండి డిజైనర్ స్టూడియో అని ఉంది. ఇక్కడ డిజైనర్ స్టూడియో అంట్లో ఇక్కడ ఏముంటాయి అంటే కొన్ని విజార్డ్స్ ఉంటాయి. టు జనరేట్ ది ఆటోమేటిక్ రూల్స్, టు జనరేట్ ద రూల్స్ ఆటోమేటికలీ బై యూజింగ్ ద విజార్డ్స్ ఆర్ అండ్ ఈ డిజైనర్ స్టూడియో is also contains already created rules. దాని మీనింగ్ లోనే ఉంది. ఎందుకు డిజైనర్ స్టూడియోని ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాడంటే మీరు ఏదైనా కొత్తగా డిజైన్ చేసుకోవాలన్నా ఆటోమేటిక్ గా జనరేట్ చేయాలన్నా కూడా ఫర్ ఎవ్రీథింగ్ యూ విల్ బి అవైలబుల్ ఫ్రమ్ ది డిజైనర్ స్టూడియో. నెక్స్ట్ ఇక్కడ నుంచి కూడా కొన్ని చేసుకోవచ్చు. ఐ మీన్
అగైన్ దెర్ ఈస్ ఎ ప్లస్ ఐకాన్, ప్లస్ క్రియేట్ అని ఉంది చూడండి. ఇక్కడ కూడా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ రూల్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఒకటి ప్రాసెస్ ఓరియంటెడ్ రూల్స్, లేకపోతే సెక్యూరిటీకి సంబంధించిన రూల్స్, లేకపోతే యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ కి సంబంధించిన రూల్స్, టెక్నికల్ కి సంబంధించిన రూల్స్, డేటా మోడల్ కి సంబంధించిన రూల్స్, ఇట్లా అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్స్, డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. దానికి సంబంధించిన రూల్స్ మీరు క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్రియేట్ ఎక్సెట్రా. నా ఈ రూల్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి. Now this is the left navigation. Recent మీ యొక్క పెగా డిజైనర్ స్టూడియోలో రీసెంట్ గా ఏదైతే రూల్స్ ఓపెన్ చేశారో అవన్నీ ఇక్కడ రీసెంట్ లిస్ట్ లో కనపడతాయి. మళ్ళీ మీరు సెట్ చేసుకోవాల్సిన పర్లేదు, డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ నుంచి మీరు సెట్ చేసుకోవచ్చు. నేను మీకు ఆల్రెడీ ఇప్పుడే చెప్పాను ఫేవరెట్స్ గురించి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి చూడండి. రికార్డ్ రూమ్ అంటే అంతే. రికార్డ్స్ అంటే ఆల్రెడీ సిస్టమ్ లో క్రియేట్ అయిన రూల్స్ అన్నిటిని మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. క్లిక్ ఆన్ రికార్డ్స్. మనకి సిస్టమ్ లో ఎన్ని రకాల రూల్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి టోటల్ గా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్నికల్ HTML అనేది ఉంది. ఆ కేటగిరీకి సంబంధించిన ఎన్ని రూల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ అంటే నాట్ ఓన్లీ మీ యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించినవి కాదు, అక్రాస్ ఆల్ ద అప్లికేషన్స్ ప్లస్ పెగా రూల్స్ అప్లికేషన్. సో ఓవరాల్ గా పెగా ప్లాట్ఫామ్ అనకూడదు, అన్ని రూల్స్ ఓవరాల్ గా ఆల్ ద రూల్స్ which are under HTML category you can find it here. అందుకే మీరు ఉన్నదాని నుంచి అయినా కొత్తది క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ రూల్ ఎలా క్రియేట్ చేశారో దాన్ని చూసుకొని కాపీ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? సో ఇవన్నీ HTML కి సంబంధించిన రూల్స్. ఇలా ప్రతి రూల్ ని మీరు రికార్డ్స్ అనే ఈ కేటగిరీలో ఐడెంటిఫై చేసుకోవచ్చు. సో అలానే సిస్ అడ్మిన్ రూల్ సెట్. నా యొక్క సిస్టమ్ లో ఇన్ని రూల్ సెట్స్ ఉన్నాయి. సో దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఏ రికార్డ్. అండ్ ఇక్కడ అప్లికేషన్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఎక్లిప్స్ లో కానీ అట్లాంటి ఇంటిగ్రేటెడ్ డెవలప్మెంట్ ఎన్విరాన్మెంట్ లోకి ఒక ప్రాజెక్ట్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఎలా అయితే నావిగేట్ అవుతారో, ఆ ప్రాజెక్ట్ లో ఉండే ఫోల్డర్స్, దాంట్లో ఉండే ఫైల్స్ ద్వారా ఎలా అయితే నావిగేట్ అవుతారో ఇక్కడ కూడా అంతే. This application is representing whatever the default application, whatever the application you have been mapped, and whatever the application you are going to work. So ఆ అప్లికేషన్ ద్వారా మీరు నావిగేట్ అవడానికి కంప్లీట్ గా ఆ అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్స్ అన్ని ఇక్కడే ఉంటాయి. మీరు మళ్ళీ నేను నా యొక్క అప్లికేషన్ కి సంబంధించిన రూల్స్ ఎక్కడెక్కడ నేను క్రియేట్ చేశాను, ఏమేమి క్రియేట్ చేశాను అనేది మీరు వెళ్ళి ఇక్కడ వెతుక్కోవాల్సిన పని లేదు. డైరెక్ట్లీ వెన్ యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ వన్ యూ కెన్ నావిగేట్. ఓకే, రీలోడ్ అప్లికేషన్. See this, what is the class? ఇక్కడ ఏంటి ఓన్లీ ఇదేనా నేను క్రియేట్ చేసిన వేరేగా ఉన్నాయి కదా అంటే జస్ట్ సో చూడండి. ఇవేగా మీరు క్రియేట్ చేసింది. సో మళ్ళీ మీరు ఇక్కడికి వెళ్ళేసి సెట్ చేసుకోవాల్సిన పని లేదు. సో యూ కెన్ నావిగేట్ బిట్వీన్ ద రూల్స్ ఫర్ విచ్ ఆర్ క్రియేటెడ్ ఎస్పెషల్లీ ఫర్ యువర్ అప్లికేషన్. ఆల్ దోస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఇన్ ది యాప్ ఫోల్డర్. ఆల్ దోస్ ఆర్ అవైలబుల్ when you click on app. Data, this is related to the data tables, this is related to the database related information, database related tables. I don't want to talk about much right now. And cases also leave it. దీని గురించి మర్చిపోండి, అసలు కేస్ అంటే ఏంది అదని ఇప్పుడు మనకు అనవసరం. నెక్స్ట్ కమింగ్ టు దిస్, మీరు ఎప్పుడైనా సరే ఎక్స్ప్రెస్ మోడ్ లోకి స్విచ్ అవ్వాలి అనుకుంటే యూ కెన్ స్విచ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ మోడ్. పెగా 7 ఎక్స్ప్రెస్ మోడ్ ఇది. దీనికి డిజైనర్ స్టూడియోకి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే డిజైనర్ స్టూడియోలో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్ని పెగా 7 ఎక్స్ప్రెస్ మోడ్ లో ఏమీ ఉండవు అనమాట. డిజైనర్ స్టూడియోలో ఉన్న ఫీచర్స్ అన్ని పెగా 7 ఎక్స్ప్రెస్ మోడ్ లో ఉండవు. బేసికల్లీ దిస్ ఈస్ ఫర్ ది సమ్ బిఏస్ బిజినెస్ అనలిస్టులకి, లేకపోతే క్లయింట్స్ కి, లేకపోతే కొంతమంది యూజర్స్ కి హూ వాంట్ టు డిజైన్ సంథింగ్ సమ్ సింపుల్ ప్రోటోటైప్స్, అట్లాంటి వాళ్ళకి ఇది బాగా యూజ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే డిజైనర్ స్టూడియోలో ఉండే అన్ని ఫీచర్స్ ఇక్కడ ఉండవు. మళ్ళీ చెప్తున్నాను, ఎందుకంటే ఓన్లీ మీరు ఒక చిన్న ప్రోటోటైప్ ని, ఒక చిన్న లోన్ అప్లికేషన్ దాన్ని నేను అర్జెంట్ గా డిజైన్ చేసుకోవాలి
అలాంటి సిచ్యువేషన్ లో యూ కెన్ యూజ్ దిస్ వన్. అంటే మనకి కాదు బేసికల్ గా, అందుకే నేను చెప్తుంది. Now this is the display area, content area or body. So whatever the rule you have opened, that will be displayed in this portion. So parallelly if you want, you can open 20 rules at a time, 20 rules at a time by using these tabs. You can switch between the rules at any point of time, but by default only 20 rules you can open. And this is nothing but a debugging area. All these are related to the debugging related tools. All these tracer, clipboard, live UI, performance, alerts, security alerts ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి, సెక్యూరిటీ థ్రెడ్స్ ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి, మీకు ఇక్కడ అలర్ట్స్, లేకపోతే పెర్ఫార్మెన్స్ థ్రెషోల్డ్ దాటి వెళ్ళిపోయినాయి అనుకోండి, అలర్ట్స్. సో డీబగ్గింగ్, ఇవన్నీ డీబగ్గింగ్ టూల్స్. ఈ ట్రేసర్ కానీ, క్లిప్ బోర్డ్ కానీ, లైవ్ యూఐ కానీ. లైవ్ యూఐ అంటే ఇందాక మనం చూసాం కదా, క్లిక్ ఆన్ లైవ్ యూఐ. అసలు ఏంటిది ఇది? సో ఇది ఎలా డిజైన్ చేశారు, ఇది ఏ రూలు, మరి యూఐని డీబగ్గింగ్ చేసుకోవాలంటే గుర్తుపెట్టుకోండి, యూఐని డీబగ్గింగ్ చేసుకోవాలంటే లైవ్ యూఐ అనేది వాడతాం, లైవ్ యూఐ. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు తెలియదు అనుకోండి, ఓకే ఇది ఎలా డిజైన్ చేశారు, ఏ రూలు, ఇక్కడ ఏ కంట్రోల్ వాడారు ఏంటి అనేది మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటే యూ కెన్ యూజ్ లైవ్ యూఐ. లైవ్ యూఐ. నౌ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ క్లిప్బోర్డ్. అంటే మెమరీ, జనరల్ గా ఇది జావా బేస్డ్ అప్లికేషన్ కాబట్టి JVM ని మీరు చూడాలి అనుకుంటే యూ జస్ట్ యూజ్ దిస్ క్లిప్ బోర్డ్. అంటే ఎన్ని ఆబ్జెక్టులు క్రియేట్ అయినాయి, మెమరీలో ఏమేమి ఉంది, నార్మల్ గా మీరు కావాలంటే ఎక్లిప్స్ అట్లాంటి వాటిలో కూడా మీరు చూడొచ్చు. ఒకసారి ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఆబ్జెక్ట్ లో ఏ డేటా ఉంది అట్లాంటి అన్నిటిని చూడొచ్చు. సిమిలర్లీ అలా పెగాలో మీరు క్రియేట్ చేసిన వాటికి మెమరీలో ఏం ఆక్యుపై అయింది, మెమరీలో ఏముంది, డేటా ఏ వాల్యూ ఉంది, అట్లాంటి వాటి అన్నిటిని మీరు చూసుకోవాలనుకుంటే క్లిప్ బోర్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఏ రిప్లికా ఆఫ్ JVM. ఓకే, ట్రేసర్ ఏదైనా ఒక ఫంక్షనాలిటీని మీరు ట్రేస్ చేయాలి అనుకుంటే, నేను ఇప్పుడు చూడండి ట్రేసర్ ఓపెన్ చేస్తాను, ఇక్కడ జస్ట్ ట్రేసర్ అలా ఓపెన్ చేశాను. నౌ నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను, ఒక్క నిమిషం, పాస్ కేస్ మేనేజర్ అని ఓపెన్ చేశాను, ప్లే క్లియర్ అన్నాను. సో చూడండి నేను ఇక్కడ మై వర్క్ అని క్లిక్ చేశానండి. ఇప్పుడు ఈ ఫంక్షనాలిటీస్ నేను ట్రేస్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే, సో హౌ మెనీ నెంబర్ ఆఫ్ రూల్స్ ఆర్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఇంటర్నల్లీ, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇంటర్నల్లీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్, everything is executing properly or not, appropriate rule is picking up properly or not, everything. If there is any error occurred, why it was happened, everything I can by using this tracer rule, which is nothing but a debugging tool, which is nothing but a code debugging tool అంటారు. జనరల్ గా ఇది ట్రెడిషనల్ ప్రోగ్రామింగ్ లో అయితే మనం డీబగ్గింగ్ టూల్ అంటారు, కోడ్ డీబగ్గింగ్ టూల్. ఇక్కడ ట్రేసర్ అంటాం. ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ ఫంక్షనాలిటీస్ ని మీరు అది బాగా పనిచేయనప్పుడు మీరు ట్రేస్ చేసుకోవాలంటే ఏం జరుగుతుంది అనే దానికి ఈ ట్రేసర్ వాడతారు. అర్థమవుతుందా? హలో, వినిపిస్తుంది, క్లియర్ గానే ఉందండి? సిమిలర్లీ పెర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ పాల్ అంటారు, పెర్ఫార్మెన్స్ ఎనలైజర్, PAL. 2 రకాల టెక్నాలజీస్ ఉంటాయి. PLA వేరు, పెగా రూల్స్ లాగ్ ఎనలైజర్ వేరు. ఇంటర్వ్యూ క్వశ్చన్ లో కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. PLA వేరు, PAL వేరు. పెర్ఫార్మెన్స్ ఎనలైజర్ అంటే చూడండి, సో ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అన్నమాట ఇవన్నీ. ఓకే, CPU యూటిలైజేషన్ ఎంత ఉంటుంది, RDB IO కౌంట్ ఎంత, అంటే ఇన్పుట్ అవుట్పుట్ ఆపరేషన్స్ కౌంట్ ఎంత, టోటల్ ఎంత, ఎన్ని బైట్స్ ఆక్యుపై చేసింది. మీరు ఒకవేళ గ్రాఫ్ మోడ్ లో చూసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ గ్రాఫ్ మోడ్ లో పెర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, ఈ రిక్వెస్ట్ ని హిట్ చేసినప్పుడు ఎందుకు అప్లికేషన్ హ్యాంగ్ అవుతుంది, అట్లాంటి పెర్ఫార్మెన్స్ రిలేటెడ్ థింగ్స్ అన్నిటిని మీరు ఇక్కడ ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవచ్చు. ఎంత రిక్వెస్ట్ తీసుకుంటుంది, ఎంత టైం తీసుకుంటుంది, జనరల్ గా మీరు అనలైజ్ చేసుకోవచ్చు. DB ట్రేస్ సెట్టింగ్స్, స్టార్ట్ DB ట్రేస్ అంటే ఒక డేటాబేస్ రిక్వెస్ట్ లను కూడా ట్రేస్ చేసుకోవటం. ఎవ్రీథింగ్ మీరు ఏదైనా ఒక థ్రెషోల్డ్ వాల్యూని
ఫిక్స్ చేసేసుకొని ఒకవేళ అది దాన్ని దాటిపోయింది అనుకోండి, దెన్ అగైన్ అలర్ట్స్ వస్తుంటాయి అనమాట. అలర్ట్స్, దీస్ అలర్ట్స్, ఇక్కడ అలర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా, ప్రెసెంట్ ఏమైనా అలర్ట్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, సో ఇవన్నీ రిలేటెడ్ టు ద debugging tools in Pega. So this is the overview of the designer studio. This is the overview of the designer studio. ఏది క్రియేట్ చేసినా మనం ఇక్కడ నుంచే క్రియేట్ చేస్తాం. ఓకేనా? That's all for today. Tomorrow we will continue with the some other terminologies. ఓకే, థ్యాంక్ యూ అండి. ఎందుకంటే ఇప్పుడు మీకు ఇదంతా ఏమి తెలియకుండా డైరెక్ట్ గా ఓకే గో టు ద అప్లికేషన్ అని చెప్పాను అనుకోండి, అంతే, ఏం అర్థం కాదు. రూల్ క్రియేట్ చేయండి అన్నాను అనుకోండి, రూల్ ఏందని అడుగుతారు, రూల్ సెట్ ఏందని అడుగుతారు, ఎక్కడ క్రియేట్ చేయాలో తెలియదు, ఏం క్రియేట్ చేయాలో తెలియదు. అందుకే టెర్మినాలజీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అవునండి, థ్యాంక్ యూ. ఓకే, దట్స్ ఆల్ ఫర్ టుడే. సీ యూ టుమారో సేమ్ టైం. ఓకే అండి, థ్యాంక్స్. Thank you.